Okay, so we'll start today's session. So as it was the last session, we'll be discussing MCQs, and as soon as I project the question, you can start answering the questions, and then we'll discuss each question. Okay. So today we'll be discussing about paper 2 topics, that is GIT, hormones, antibiotics, chemotherapy, and a lot of other topics. So not possible to cover every area, but as much as possible I have covered. So we'll see how much we can finish today. Okay. So first question. So you can start answering. No, it's not on answer wrong. A is not correct. Okay, so the answer is not A, it is aprepitant, that is B. So what is aprepitant? Aprepitant is a neurokinin 1 receptor antagonist. So all of you know about ondansetron. Ondansetron is a blocker of which receptor? Ondansetron is a blocker of which receptor? Okay, it's a blocker of 5-HT3 receptor, and it is mainly useful for the what is the early type of vomiting associated with chemotherapy. Whereas aprepitant is mainly useful for the delayed chemotherapy associated with the delayed vomiting associated with chemotherapy. So that is important. So, and sometimes it may be asked, what is the mechanism? So mechanism is aprepitant is a neurokinin NK1 antagonist. And so when you hear the term NK1 antagonist, you may think the drug acting on NK1 receptor is neurokinin. But no, here it is the substance P. So the substance P acting on chemoreceptor trigger zone and the nucleus tractor solitarius is what produces the delayed chemotherapy induced vomiting. So metoclopramide. Okay, metoclopramide is also useful for vomiting in general, not much useful for chemotherapy induced vomiting. It can be used. It has different mechanisms of action. That is, it is a 5H. It's a mainly it is a D2 blocker. Plus it has a 5-HT3 antagonism. Plus it has 5-HT4 agonism. That is metoclopramide. Then dronabinol is actually it's a drug which is being used but not very much effective. It's very much effective, so it is not commonly used. It's a cannabinoid receptor agonist. So okay, so we'll go on to the which is but EPS side effects so not used. No, which drug you are mentioning about EPS side effects so not used? All these drugs are used. Metoclopramide. Oh, that is metoclopramide we very frequently give, but that is actually what we most commonly give in the hospital is metoclopramide only. For any vomiting which is coming, we give Perinom. Most of the time we give rectal injection Perinom. It's very commonly used. It doesn't have it's very infrequent to get extrapyramidal adverse effects. Sometimes it happens, but it's not very common. So most effective for rapid induction of remission in Crohn's disease. Which of the following is most effective? B, prednisolone. Okay, so correct, prednisolone is the answer. So induction of remission, we can either use corticosteroids, and along with that we can also add anti-TNF alpha agents like infliximab, adalimumab, etc. For maintenance of remission, we can go with azathioprine or methotrexate. So, whereas when you think about ulcerative colitis, that is different. Ulcerative colitis, what is the preferred drug for ulcerative colitis? Whether it is that is most for maintenance of remission in ulcerative colitis, and even for some mild exacerbations, what is the drug we prefer for ulcerative colitis? That is mesalazine or mesalamine. So that is aminosalicylic acid. Do you know about ASA? So this ASA, that is what is responsible for producing the benefit in ulcerative colitis. But this aminosalicylic acid, ASA, is not effective in Crohn's disease. So don't think that treatment of ulcerative colitis and Crohn's disease is the same. For ulcerative colitis, we mainly give drugs which are drugs like aminosalicylic acid, different forms of aminosalicylic acid. Previously, we used to give sulfapyridine or this sulfasalazine, which decomposes to sulfapyridine and aminosalicylic acid. That is sulfasalazine. That was previously we used to give it. Now we give this drug called mesalamine or mesalazine. That is again a compound related to aminosalicylic acid. There are other aminosalicylic acid related compounds also, but remember, minimum that you should remember is the drug called mesalamine, or it's also called mesalazine. That is what we commonly use.
For ulcerative colitis, for Crohn's disease, what we use anti-TNF alpha agents and corticosteroids to induce remission, as well as and then followed once the remission is induced, we cannot continue to give corticosteroids for a long time. So we have to give drugs which take off the or which wean off the patient from prednisolone, that is drugs like azathioprine or sometimes methotrexate. Which of the following is preferred in hepatic encephalopathy? Okay, that is correct. Lactulose. So, hepatic encephalopathy, lactulose acts by different mechanisms. So, we usually think lactulose, how does it act? We think that it is acting as a osmotic laxative, but actually it's not just that. This lactulose is broken down to osmotically active and weakly acidic products. So, this osmotically active substance will produce a osmotic laxative action. But at the same time, there are acidic compounds are also produced from this lactulose. So, and these acidic compounds can lower the pH of the colon. As a result, what happens? The bacteria, it becomes unfavorable for the bacteria, the environment. And these bacteria are what causes production of this ammonia, production of this ammonia. So, when the pH is going down, what happens is that the colonic bacteria find the environment as an unfavorable environment, so they cannot really multiply. And also, this colonic bacteria convert, or this normally colonic bacteria produce ammonia. So this acidic pH, what will happen is this ammonia is converted to NH4 plus, that is ammonium ion, that cannot transported across the blood-brain barrier. So NH4 plus is produced from ammonia when the pH is low. Similarly, colonic bacteria, it becomes unfavorable, and also there is a osmotic laxative action. So always remember that it is not just the laxative action of lactulose which is responsible, it is also the other actions. Then sodium pycosulfate and bisacodyl. They are also drugs which enhance the bowel movement. So they are commonly in pharmacology, we classify them as B and C, that is pycosulfate and bisacodyl, as stimulant purgatives. So what do stimulant purgatives do? They irritate the mucosa to secrete fluid and stimulates the meandric plexus of neurons. So these are irritants. So they are going to irritate the mucosa. As a result, what happens? Mucosa starts to produce fluid, and this fluid will enhance the bowel movement. Similarly, these irritants can stimulate the meandric plexus of neurons, resulting in increased peristalsis and bowel movement. So that is about B and C. Then what is docusate sodium? It is not commonly used in our clinics, but for exam purpose of exam point of view, you should remember it. Docusate sodium is called a stool softener. So that is about these purgatives and laxatives. Next question. Okay. So hyperthyroidism of pregnancy. So there are some newer developments in the treatment. So previously, we used to say that whenever, maybe in your MBBS days you studied, whenever you get a question like hyperthyroidism pregnancy, always we select propyl thiouracil. But now, small change has happened in the past few years. That is now propyl thiouracil only in the first trimester. Like some of you have mentioned, propyl thiouracil is the drug of choice for hyperthyroidism pregnancy in first trimester. In second and third trimester, usually you can use carbimazole or even methimazole. So if an exam, such a question comes, what you have to do is you have to select propyl thiouracil, because that is the most commonly, that is the accepted answer generally. But if there is an option like first trimester, what is the preferred drug? You can select propyl thiouracil. Second or third trimester, if it is they are asking, you can select the carbimazole or methimazole. So why we are not giving propyl thiouracil nowadays in the second and third trimester? Anybody knows? Now, previously, propyl thiouracil was the preferred drug in pregnancy. Why now we are not giving it in the second and third trimester? Because there is an increased incidence of hepatotoxicity with propyl thiouracil. Can you say why propyl thiouracil is preferred when with regard when compared to carbimazole and methimazole in pregnancy? Why propyl thiouracil is preferred? In your pharmacology classes, you might have studied the explanation for that. What is the reason why propyl thiouracil is preferred? So propyl thiouracil P starts with P. So what is the other kinetic aspect which starts with P?
for propyl thiouracil? It is protein bound. So propyl thiouracil is highly protein bound. As a result, so it is said that it doesn't cross the blood-brain barrier. So that is why you prefer propyl thiouracil in pregnancy. But nowadays, second and third trimester, we go with the carbimazole or methimazole. In India, we have this carbimazole only. Okay, correct. SGLT2 inhibitor. So what is SGLT2? What is the full form of SGLT2? Full form area SGLT2. So it is sodium glucose cotransport. Okay, correct. This is actually yeah, correct. Yes, correct. So this is actually a relatively newer drug. Yeah, sodium glucose cotransport. Yeah. So SGLT2 and 1 is there, but dapagliflozin blocks SGLT2 inhibitor. So SGLT2 inhibitor. So what are the other agents which are given in the option? PPAR gamma agonist. What is the drug? PPAR gamma agonist. Always when you study MCQ, you should also study why the other option is not the answer. Because next time question may be coming about the other option, not the same question. So pioglitazone, correct? Okay. So pioglitazone is not banned. Some people will say pioglitazone is banned. No, rosiglitazone is banned, but pioglitazone is still available and a lot of patients are still continuing it. Okay, it's a useful drug. The only problem is it can worsen heart failure because of fluid retention. That is its important adverse effect. Pioglitazone can worsen heart failure due to retention of fluid. Okay, next is DPP4 inhibitor. DPP is dipeptidyl peptidase 4 inhibitor. Okay, example is sitagliptin. Many gliptins are there. Okay, and these gliptins are taken orally. Then next is SGLT2, dapagliflozin, lot of canagliflozin, lot of drugs are there, empagliflozin, like that. And nowadays, this SGLT2 inhibitors are said to have a lot of other uses other than in diabetes. Can you mention one use of dapagliflozin, one approved use, FDA approved use for dapagliflozin other than diabetes? Cardiac protective എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറ്റത്തില്ല. That is not correct. Correct പറയണം. Correct answer. Cardiac protective, cardiac related ആണ്. എന്താന്ന് പറഞ്ഞു? ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞെന്നാ എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ. ഫാന്റാസ്റ്റിക് ഫോറിന്റെ കൂടെ ഒരു സാധനം കൂടെ റീമോഡലിംഗ് അത്ര it's not very effective against remodeling. The Fantastic Four into heart failure, correct. So dapagliflozin nowadays is has been found to be the Fantastic Four of cardiac failure. So adinte kude parunna Fantastic 5 inde alana ee latest addition aanu SGLT2 inhibitors. So the advantage is that when you are using SGLT2 inhibitor, a lot of fluid will go out. So it has been found, it has been said that SGLT2 inhibitors reduce mortality as well as morbidity, as well as reduces the recurrence of hospital admission. If you have been when you are in your house urgency, you might have seen these heart failure patients. They come once in 2-3 months, they come with heart failure. So when you give SGLT2, add SGLT2 inhibitors to their regimen, we see that their frequency of hospital admissions for heart failure is coming down. So that is a benefit of SGLT2 inhibitors. They are also being said to be beneficial in a lot of other conditions, but not at FDA approved. So I'm not going into detail. Now, can you mention one important adverse effect, one common adverse effect of SGLT2 inhibitors? Common adverse effect. Because nowadays, a lot of patients are being prescribed SGLT2 inhibitors. Previously, it was very costly. Now it's not that costly. This dapagliflozin 10 mg you get for around 15 to 15 rupees. So common adverse effect is, yes, correct. That is, there is high incidence of urinary tract infections because of the glycosuria. The glycosuria will cause urinary tract infection. And somebody told DK, that is also correct. That is a specific adverse effect. The specific adverse effect of SGLT2 inhibitor is euglycemic diabetic ketoacidosis. Chumma DK എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it's not complete. You should say euglycemic diabetic ketoacidosis. സാധാരണ DK വരുന്ന എത്ര ഷുഗർ ആകുമ്പോഴാണ്? നിങ്ങളൊക്കെ ഹൗസ് സർജൻസിയിൽ DK കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. എത്ര ഷുഗർ കഴിയുമ്പോഴാണ് സാധാരണഗതിയിൽ DK വരുന്നത്? കഴിയുമ്പോഴാണ് സാധാരണ നമ്മൾ DK പേഷ്യന്റിന്റെ ഷുഗർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ യൂഷ്വലി ഒരു യൂഷ്വലി ഒരു 250-300 മുകളിൽ ചെന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിന് താഴെ സാധാരണഗതിയിൽ വി ഡോണ്ട് സി DK. പക്ഷേ
ഈ SGLT2 ഇൻഹിബിറ്റർ കഴിക്കുന്ന പേഷ്യന്റിന് they can have euglycemic decay എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോ യൂഗ്ലൈസെമിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷുഗർ നോർമൽ ആയിരിക്കും, പക്ഷെ നമ്മൾ യൂറിൻ അസിറ്റോൺ നോക്കുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. അതാണ് യൂഗ്ലൈസീമിക് ഡീകേ. അതിന്റെ മെക്കാനിസം ഒക്കെ വലിയ ഒത്തിരി ഫാസ്റ്റ് ആണ്. നോ നീഡ് ടു റിമെമ്പർ ദാറ്റ്, ജസ്റ്റ് റിമെമ്പർ ദി യൂഗ്ലൈസീമിക് ഡീകേ എന്നുള്ള ഓർത്ത് വെച്ചു. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ആൽഫ ഗ്ലൂക്കോസിഡേസ് ഇൻഹിബിറ്റർ. എക്സാമ്പിൾ അറിയാമോ? നമ്മളിപ്പോ കോമൺലി പ്രാക്ടിക്കലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനം എന്ന് പറയുമോ? ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ യെസ് കറക്റ്റ്, വോഗ്ലിബോസ് ആണ് നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, എല്ലാവരും വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ, ശരി. ഓക്കെ, നൗ വിൽ ഗോ ടു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Okay, the answer is semaglutide, correct. So GLP-1 analogs are mainly injectable agents. So what is the relationship between these GLP-1 analogs and DPP-4 inhibitors? Is there any relation? The relation is that DPP-4 inhibitors prevent the degradation or metabolism of GLP-1. So that is so, as a result, what happens? GLP-1 level increases when you are giving DPP-4 inhibitors. Similar, okay, so GLP-1 analog is a substance which acts on the GLP receptors and produces mainly 4 effects. That is, one is increased satiety. That is, patient will feel, when a patient is given this GLP-1 analog, they will feel that they are, when after they eat a little bit of the, just after eating a little bit, they will feel they are full. Their stomach is full. They will stop eating. Second is, it will increase the release of insulin. Third is, it decreases the release of glucagon. So increases the release of insulin, decreases the release of glucagon, and slows gastric emptying. The gastric emptying slow ആകുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? ഫുഡ് പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇൻഡസ്റ്റൈനിലോട്ട് എത്തത്തില്ല, ഷുഗർ പെട്ടെന്ന് കൂടത്തില്ല. അതൊക്കെയാണ് അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ്. സോ ഓറൽ GLP-1 analogs, 4 actions: increase satiety, increase insulin release, decrease glucagon release, slow down gastric emptying. ഇതാണ് അതിന്റെ മെക്കാനിസം. So when you are giving, these are all drugs which till a few 1 or 2 years back, it was only, everything was parenteral. But now we have a semaglutide, which is an oral GLP-1 analog. So these GLP-1 analogs, especially this liraglutide and actually all the GLP-1 analogs, they have a significant weight reduction. So in foreign countries where financial issues are not there, patients are well off, they are nowadays lot of patients, obese patient with, here if a obese patient with diabetes comes, what is your preferred drug? First drug you give it to an obese patient with diabetes, what is your preferred drug? Yeah, metformin. But in foreign countries now, but which is GLP-1 analogs are very costly. So if a financially patient is well off, when patient is obese, and then you can give this liraglutide injection, that will help to control the blood sugar as well as bring down the body weight. Even if the patient is not diabetic, liraglutide is nowadays given for as an anti-obesity drug. It's very effective, but it is very costly, but it is very effective. This liraglutide injection is very effective for bringing down weight loss in obese individuals. Okay, so even though these are anti-diabetic agents, they are also very useful in obesity to bring down the weight. And also another advantage of the GLP-1 analogs is they slow down the beta cell death. Okay, so the beta cell death is slowed down when you are giving these GLP-1 analogs, because they have a trophic property. They help the beta cells to continue functioning. In relation to this, one question I would like to ask is, what is obesity? BMI. What is the BMI of obesity? Okay, obesity, BMI more than 30, that is actually for European population. Indian population, okay, yes, correct. So for Indian population, what is the normal BMI? It is എല്ലാവരുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ്, ഇന്ത്യൻ ആണെങ്കിലും യൂറോപ്യൻ ആണെങ്കിലും സ്റ്റാർട്ടിങ് ഈസ് 18.5. ലോവർ ലിമിറ്റ് എല്ലാവർക്കും സെയിം ആണ് 18.5. അപ്പർ ലിമിറ്റിലാണ് വ്യത്യാസം വരുന്നത്. ഇന്ത്യൻ പോപ്പുലേഷനിലെ അപ്പർ ലിമിറ്റ് ഓഫ് നോർമൽ BMI ഈസ് 22.9. അപ്പൊ ഇന്ത്യൻ പോപ്പുലേഷനിലെ നോർമൽ ചോദിച്ചാൽ 18.5 to 22.9. ഇപ്പൊ അമേരിക്കൻ പോപ്പുലേഷനിൽ യൂറോപ്യൻ പോപ്പുലേഷനിലും ചോദിച്ചാൽ 18.5 to 24.9. അപ്പൊ അത് ഓർത്ത് വെച്ചോണം, ചിലപ്പം സ്പെസിഫിക് ഫോർ ഇന്ത്യൻ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചോദിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നോർമലി 18.5 to 22.9 for Indian population, 18.5 to 24.9 for the Western population. Obesity for Indian population
25 or more, whereas for Western population, it is 30 or more. Okay, so remember that also. It's a common question related item. Which of the following is an ultra long-acting insulin analog? So all of these are long-acting. So all these agents are long-acting. The longest acting, or that is what we call the ultra long-acting. So ultra long-acting എന്ന് പറഞ്ഞു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് the answer is degludec, insulin degludec, which has a duration of action of around 42 hours. So generally, when we think about long-acting insulins, generally we think of glargine and detimir. Ultralente is not used nowadays. It used to be a drug very olden days. Previously it was used, but I just gave it to confuse you. Ultralente has been, I have not seen any Ultralente bottle or a patient taking Ultralente till now. So Ultralente, very old preparation, not used now. Glargine and detimir are what is commonly used in by well-off patients. So glargine and detimir, they are generally called peakless insulins, and then generally they have a duration of action of 24 hours. Okay, glargine, detimir, 24 hours. Degludec, 24 and നേരെ opposite, തിരിച്ചിട്ടാ മതി, 42. So glargine, detimir, generally they have a duration of action of 24 hours. They are peakless insulins, and generally we take it once daily, even though twice daily എടുക്കാമെങ്കിലും generally നമുക്ക് once daily ആവശ്യമുള്ളൂ. And glargine and detimir, what they do is that they replace the basal insulin. You know that in our body, insulin is secreted, one as a basal and another as a postprandial surge. So if you want to mimic the normal physiological insulin secretion, what we give is basal bolus regimen. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ basal ഒരു കൊടുക്കും, പിന്നെ ബോളസ് ആയിട്ട് ഓരോ നേരവും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് എടുക്കും. So that is called basal bolus regimen, which tries to mimic as much as possible the normal physiological release of insulin. That's basal bolus. So here ബേസലിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നതാണ് glargine or detimir. ബോളസിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി ഇപ്പൊ വെൽ ഓഫ് പേഷ്യൻസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ വി ഗിവ് ഇൻസുലിൻ ലിസ്പ്രോ or ഇൻസുലിൻ അസ്പാർട്ട്, വിച്ച് ആർ ഫാസ്റ്റ് ആക്ടിംഗ് ഡ്രഗ്സ്. അത് പറ്റത്തില്ലെങ്കിൽ റെഗുലർ ഇൻസുലിൻ കൊടുത്താലും മതി. ഓക്കെ, സോ അപ്പൊ glargine, detimir ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ 24 hours. അതിന്റെ നേരെ 24 തിരിച്ചിട്ട് 42, അതാണ് degludecന്റെ ആക്ഷൻ. ഓക്കെ, so with that, next, okay, we go on to osteoporosis. So it is a preferred drug. Okay, so all of you know the answer. It's an easy question. So what you should remember is one contraindication for what is suppose a question may not be directly this easy. Suppose can you name one contraindication, or suppose it's a clinical question, and if they give a clue about one condition, you should not give bisphosphonate. എന്ത് കണ്ടീഷൻ ഒരു പേഷ്യന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ബിസ്ഫോസ്ഫോണേറ്റ് കൊടുക്കത്തില്ല? റീനൽ, ഓക്കെ കറക്റ്റ്, റീനൽ ഇമ്പയർമെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, റീനൽ ഇമ്പയർമെന്റ് ഓക്കെ ഉണ്ട്, അത് ഒരു ഓപ്ഷനാണ്. വൺ ആൻസർ. എങ്കിലും കുറച്ചുകൂടെ ഒരു കോമൺ കണ്ടീഷൻ, ഫ്രാക്ചർ ഫീമറിന് അറിയത്തില്ല, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ മേജർ പ്രോബ്ലം. ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റിവിറ്റി അല്ല, ഒരു കോമൺ കണ്ടീഷൻ, പല ആൾക്കാർക്കും ഉള്ളൊരു ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസ് ആണ്, പെപ്റ്റിക് അൾസർ ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസ്. സോ ഓസ്റ്റിയോനെക്രോസിസ് ഒക്കെ ഭയങ്കര സിവിയർ പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ, പ്രോബ്ലം ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇതാണ്. ചിലപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ വരും, അതായത് പേഷ്യന്റ് വിത്ത് ചെറിയ ക്ലിനിക്കൽ ക്വസ്റ്റൻ ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ എത്ര മേ ബി എ 60-year-old ഫീമെയിൽ വിത്ത് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ, കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ, ഡയബറ്റീസ് ആൻഡ് പെപ്റ്റിക് അൾസർ. നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് അങ്ങ് പറഞ്ഞു, ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ, ഡയബറ്റീസ് ആൻഡ് പെപ്റ്റിക് അൾസർ നൗ സെൻസിറ്റീവ് വിത്ത്. ഒരു ക്വസ്റ്റനോട് ചെയ്യാം, നമ്മുടെ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ഈ ഓസ്റ്റിയോപോറോസിസ് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? വാട്ട് ഈസ് ദി ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ? ഡെക്സയിൽ എത്ര വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഓസ്റ്റിയോപോറോസിസ് നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? ആ വാല്യൂ അറിയാം? യെസ്, കറക്റ്റ്, -2.5. ഓക്കെ, സോ -2.5 ഓർത്താ. അപ്പൊ ക്ലിനിക്കൽ ക്വസ്റ്റൻ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും: 60-year-old ഫീമെയിൽ with history of hypertension, diabetes, peptic ulcer, coming to you with the history of a fracture. Now on examination of the DEXA scan, result is -3 എന്നല്ലായിരിക്കും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. So how will you treat? ഇതേ ഓപ്ഷൻസ് ആയിരിക്കും, മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ്, will you select bisphosphonate? No. So
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് ഓപ്ഷൻ? ഇതിനകത്തില്ല ഓപ്ഷൻ, ഇതിനകത്തുള്ളതും ഇല്ലാത്തതും കൂടെ കൂട്ടിക്കുക. ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞൊരു ഹിസ്റ്ററി ഉള്ള പേഷ്യന്റ് ഓസ്റ്റിയോപൊറോസിസ് ആയിട്ട് വന്നാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് കൊടുക്കും? History of 60-year-old female hypertension, diabetes, peptic ulcer, DEXA scan showing value less than -2 like -3. What will you start? എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്ത് കൊടുക്കും? Denosumab, rank ligand inhibitor denosumab is an option. Another option is, രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ. ബിസ്ഫോസ്ഫോണേറ്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ലാതെ വരുമ്പോൾ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഒന്നുകിൽ ഡീനോസുമാബ് കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഗിവ് ടെറിപാരാറ്റൈഡ്. ഓക്കെ, സോ ഇത് രണ്ടുമാണ് ഓപ്ഷൻ. ഇപ്പൊ ഡീനോസുമാബ് വേണോ ടെറിപാരാറ്റൈഡ് വേണോ എന്നുള്ളത് പേഷ്യന്റിന്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസും ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് പേഷ്യന്റിന് തന്നെ തീരുമാനിക്കാനായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക. ടെറിപാരാറ്റൈഡ് ആണെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്, ഡെയിലി സബ്ക്യൂട്ടേനിയസ് ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കണം. അതിൽ ഡീനോസുമാബ് യു ക്യാൻ ടേക്ക് സബ്ക്യൂട്ടേനിയസ് ഇഞ്ചക്ഷൻ എവരി 6 months. So denosumab you can take injection. അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റിന്റെ കൂടെ ഇതുകൂടെ കാണും, പേഷ്യന്റ് ഈസ് നോട്ട് വില്ലിംഗ് ടു ടേക്ക് ഡെയിലി ഇഞ്ചക്ഷൻസ്. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇതുകൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ ഓപ്ഷൻ ആസ് ഡീനോസുമാബ്. അങ്ങനെ ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ ടെറിപാരാറ്റൈഡ്. സോ ബോത്ത് ആർ ഓപ്ഷൻ. രണ്ട് ഓപ്ഷനും കൂടെ വരാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ്, അതിനകത്ത് അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റൻ എടുത്തില്ല. സോ ബിസ്ഫോസ്ഫോണേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് ഐദർ ഡീനോസുമാബ് ഓർ ടെറിപാരാറ്റൈഡ്. ടെറിപാരാറ്റൈഡ് ഡെയിലി സബ്ക്യൂട്ടേനിയസ്, ഡീനോസുമാബ് സബ്ക്യൂട്ടേനിയസ് എവരി 6 months. നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് ഏത് ബിസ്ഫോസ്ഫോണേറ്റ് പേഷ്യൻസ് ഇപ്പൊ ഓസ്റ്റിയോപൊറോസിസ് ഉള്ള പേഷ്യൻസ് കഴിക്കുന്നത്? നമ്മളിപ്പോ ഒരു ജനറലി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കലി ഏത് ഡ്രഗാ? അലൻഡ്രോണേറ്റ്. കോമൺലി അലൻഡ്രോണേറ്റ് എത്ര ഫ്രീക്വന്റ്ലി കഴിക്കണം? യൂഷ്വലി എത്ര ഫ്രീക്വൻസിയാ അലൻഡ്രോണേറ്റ്? ഡേ വേണ്ട, യൂഷ്വലി വി ഗിവ് വൺസ് എ വീക്ക്. അലൻഡ്രോണേറ്റ് വൺസ് എ വീക്ക് ആണ്, ഓടിയൊന്നും വേണ്ട. യൂഷ്വലി ലോങ് ഹാഫ് ലൈഫ്, അതാണ് ഒരു പ്രത്യേകത. ഈ ബിസ്ഫോസ്ഫോണേറ്റ്സിന്റെ ഹാഫ് ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീക്സ് ടു മന്ത്സ് ആണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഡെയിലി ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഒന്നും കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, വൺസ് എ വീക്ക് കൊടുത്താൽ മതി. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഡൈഹൈഡ്രോ ടെസ്റ്റോസ്റ്റെറോൺ റിസപ്റ്റർ ബ്ലോക്കർ ഏതാ? ഫ്ലൂട്ടമൈഡ് എന്ന് ഇട്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എല്ലാരും ചാടിയാൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞാലും. ഓക്കെ, സോ ആൻസർ ഈസ് ആക്ച്വലി എ ഡ്രഗ്, ദാറ്റ് ഈസ് ബൈക്കാലൂട്ടമൈഡ്. ബൈക്കാലൂട്ടമൈഡ് ഇസ് ആക്ച്വലി റിലേറ്റഡ് ടു ഫ്ലൂട്ടമൈഡ്. ഫ്ലൂട്ടമൈഡ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ. ഫ്ലൂട്ടമൈഡ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡൈഹൈഡ്രോ ടെസ്റ്റോസ്റ്റെറോൺ റിസപ്റ്റർ ബ്ലോക്കർ ആണ് ഫ്ലൂട്ടമൈഡ്. ഫ്ലൂട്ടമൈഡിന്റെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രഗ് ആണ് ബൈക്കാലൂട്ടമൈഡ്. ഓക്കെ, ആ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ കുറച്ച് ഗസ് ചെയ്തെടുത്തോ. നമ്മളിപ്പോ എക്സാമിന് ചിലപ്പം എപ്പോഴും നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ഡ്രഗ് തന്നെ ആയിരിക്കത്തില്ല ഓപ്ഷൻ. ഇപ്പൊ ഫ്ലൂട്ടമൈഡ് അതുപോലെ വളരെ സിമിലർ അല്ലേ, ബൈക്കാലൂട്ടമൈഡ്. ടെക്സ്റ്റിലൊക്കെ ഉള്ള അഗർവാടിയിലൊക്കെ ഉള്ള നെയ്മ, നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകത്തില്ല. ഓക്കെ, സോ ബൈക്കാലൂട്ടമൈഡ് ഇസ് എ ഡൈഹൈഡ്രോ ടെസ്റ്റോസ്റ്റെറോൺ റിസപ്റ്റർ ബ്ലോക്കർ. നിങ്ങൾ കുറെ പേര് ഡ്യൂറ്റാസ്റ്ററൈഡ് പറഞ്ഞു. ഡ്യൂറ്റാസ്റ്ററൈഡ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു വിച്ച് ഡ്രഗ്? ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഫിനാസ്റ്ററൈഡ്. ഫിനാസ്റ്ററൈഡ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ. ഫിനാസ്റ്ററൈഡ് ഈസ് എ 5-alpha reductase inhibitor. 5-alpha reductase inhibitor ആണ് ഡ്യൂറ്റാസ്റ്ററൈഡ്. ഫിനാസ്റ്ററൈഡ്, ഡ്യൂറ്റാസ്റ്ററൈഡ് ഒക്കെ 5-alpha reductase inhibitor. പിന്നെ റെലോക്സിഫീൻ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും. റെലോക്സിഫീൻ ഒക്കെ SCRM ആണ്. ഫുൾവെസ്ട്രന്റ് നമ്മൾ SCRD എന്ന് പറയും, മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പം അതൊക്കെ നമ്മൾ മെയിൻലി എവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? മെയിൻലി റിലേറ്റഡ് ടു ദി ഈസ്ട്രജനുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസുമായിട്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ ഈസ്ട്രജൻ ആന്റഗണിസം വേണ്ട സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യും. പിന്നെ ചില സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ പ്രീവിയസ്ലി വി യൂസ് ടു യൂസ് റെലോക്സിഫീൻ ഫോർ ദിസ് ഓസ്റ്റിയോപോറോസിസ് ഒക്കെ. അതൊന്നും ഇപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. അപ്പൊ സോ മെയിൻലി അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ ആ ഏരിയ ഒന്ന് വായിച്ചോണം. SCRM, SCRD, അതായത് നമ്മുടെ റെലോക്സിഫീൻ ഈസ് എൻ SCRM, ഫുൾവെസ്ട്രന്റ് ഈസ് എ സെലക്ടീവ് ഈസ്ട്രോജൻ റിസപ്റ്റർ ഡൗൺ റെഗുലേറ്റർ, SCRD എന്ന് പറയും. അപ്പൊ SCRM, SCRD അത് രണ്ടും ഓർത്ത് വെച്ചോണം. റെലോക്സിഫീൻ ഈസ് എൻ SCRM, ഫുൾവെസ്ട്രന്റ് ഈസ് എൻ SCRD. Then in relation to the anti-androgens, can you name some commonly used drugs which have anti-androgenic property? നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന, ആന്റി ആൻഡ്രജൻ ആയിട്ടല്ല യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, വേറെ കാര്യത്തിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രഗ്സ് ആണ്. ബട്ട് ദേ ഹാവ് ആന്റി ആൻഡ്രജനിക് പ്രോപ്പർട്ടി. സോ രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രഗ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ഈ സ്പൈറോലാക്ടോൺ ആൻഡ് കീറ്റോകോണസോൾ. മിനോക്സിഡിൽ മെയിൻലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ എന്താ പറയുന്നത് ആൻഡ്രോജനിക് അലോപേഷ്യക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് മെയിൻലി അത് ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ അലോപേഷ്യയുടെ കുറച്ചൊക്കെ മുടി വരുന്നത്. അത് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ആക്ഷൻ, അത് ആന്റി ആൻഡ്രോജനിക് ആക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ വളരെ മൈനർ ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ. സോ ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് 2 drugs എപ്പോഴും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് സ്പൈറോലാക്ടോൺ 1, ദാറ്റ് ഈസ് കോമൺലി വി ഓൾ നോ ദാറ്റ്. അനദർ ഡ്രഗ് ഈസ് കീറ്റോകോണസോൾ.
Ketoconazole is also involved in inhibition of the synthesis of this enzymes involving synthesis of testosterone. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ketoconazole and spironolactone are two other commonly used drugs which have anti-androgenic property. Okay, the answer is B, that is osilodrostat. So Cushing's disease എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സംഭവ വ്യത്യാസമാണ്. Cushing's syndrome, Cushing's disease വ്യത്യാസം. Cushing's disease എന്ന് പറയുമ്പോൾ generally it is due to increased ACTH production from the pituitary. അപ്പൊ അതാണ് യൂഷ്വലി Cushing's disease. അപ്പോൾ നമുക്ക് Cushing's disease വരുന്ന കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും എക്സസ് ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോകോർട്ടിക്കോയിഡ് ഉണ്ട്, അതിനെ നമുക്ക് തടയണം. നമുക്ക് അതിന് കൊടുക്കാവുന്ന ഇപ്പോൾ 2 പുതിയ ഡ്രഗ്സ് ആണ് ഉള്ളത്. നമുക്ക് ഓസിലോഡ്രോസ്റ്റാറ്റ്, ഇറ്റ് ഇസ് എ 11 ബീറ്റാ ഹൈഡ്രോക്സിലേസ് ഇൻഹിബിറ്റർ വിച്ച് ഇൻഹിബിറ്റ്സ് ദി സിന്തസിസ് ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോകോർട്ടിക്കോയിഡ്സ്. വേറൊരെണ്ണം ആണ് പാസിറിയോറ്റൈഡ്. പാസിറിയോറ്റൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി, നിങ്ങൾ ചിലരൊക്കെ ഡി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പാസിറിയോറ്റൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പേര് കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു? അതിന് എന്തിന്റെ പേരുമായിട്ടാണ് സിമിലാരിറ്റി തോന്നുന്നത്? പാസിറിയോറ്റൈഡ് ഏത് വേറെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഏത് ഡ്രഗുമായിട്ട് അതിന് സാമ്യം തോന്നുന്നു? ഒക്ട്രിയോറ്റൈഡ്. ഒക്ട്രിയോറ്റൈഡ് എന്തുവാണ്? ആക്ച്വലി സൊമറ്റോസ്റ്റാറ്റിൻ അനലോഗ് ആണ്. അപ്പം പാസിറിയോറ്റൈഡ് ആൻഡ് ഒക്ട്രിയോറ്റൈഡ് ആർ സൊമറ്റോസ്റ്റാറ്റിൻ അനലോഗ്സ്. അപ്പൊ പാസിറിയോറ്റൈഡ് കൊടുത്താൽ എന്ത് പറ്റി? സൊമറ്റോസ്റ്റാറ്റിൻ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ Cushing's disease the problem is excess of ACTH in the secretion of the pituitary. So when you give pacireotide, it goes and inhibits the synthesis of goes and prevents the production of this ACTH in the pituitary. So ഇത് പിറ്റ്യൂട്ടറിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ പാസിറിയോറ്റൈഡ് പിറ്റ്യൂട്ടറി പോയി ആക്ട് ചെയ്തിട്ട് സൊമറ്റോസ്റ്റാറ്റിൻ ആണല്ലോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് it prevents the release of ACTH from the pituitary. As a result, synthesis of glucocorticoid from the adrenals will decrease. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഓസിലോഡ്രോസ്റ്റാറ്റ് എവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്? അത് നമ്മുടെ അഡ്രിനൽ ഗ്ലാൻഡിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇറ്റ് പ്രിവെന്റ്സ് ദി സിന്തസിസ് ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോകോർട്ടിക്കോയിഡ്സ്. പിന്നെ പനാബെനോസ്റ്റാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനമുണ്ട്, അത് പണ്ട് ഇപ്പൊ ഇല്ല, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് നൗഡേയ്സ് യൂസ്ഡ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ ഹിസ്റ്റോൺ ഡിഅസെറ്റിലേസ് ഇൻഹിബിറ്റർ ഫോർ മൾട്ടിപ്പിൾ മൈലോമ. അത് പഠിക്കണ്ട, ഞാൻ ചുമ്മാ അത് തെറ്റിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓപ്ഷനാണ്. അതിപ്പം ദാറ്റ് ഡ്രഗ് ഹാസ് ബീൻ withdrawn. FDA has withdrawn the drug in March 2022. കുറച്ചാളായുള്ളൂ, കുറച്ചാളല്ല, ഇപ്പൊ ഒരു വർഷം വന്നു. മാർച്ച് 2022 FDA മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഈ പനാബിനോസ്റ്റാറ്റിനെ വിഡ്രോ ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി നിങ്ങൾ പഠിക്കണ്ട. ബിഫേപ്രിസ്റ്റോൺ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം അറിയാം. സോ ഇനി അതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കുഷിങ്സ് വരുമ്പോൾ എപ്പോഴും വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, കുഷിങ്സ് സിൻഡ്രോം ആണല്ലോ നമ്മൾ ആദ്യം ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തത്. നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു പേഷ്യന്റിനെ കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ കുഷിങ്സ് ഡിസീസ് ആദ്യം ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. നമുക്ക് ആദ്യം ഡൗട്ട് അടിക്കുന്നത് എന്തുവാ, ഇത് കുഷിങ്സ് സിൻഡ്രോം ആണോ എന്നാ. പിന്നെ നമ്മൾ വർക്കപ്പ് ചെയ്താണ് ഇത് വല്ലോ എക്ടോപിക് ACTH ആണോ, അതോ കുഷിങ്സ് ഡിസീസ് ആണോ, അതോ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും വല്ല നമ്മുടെ ഈ എന്താ പറയുന്നത് ഈ അഡ്രിനൽ ഗ്ലാൻഡ് തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ തുടങ്ങി, അതിൽ അഡ്രിനൽ അഡിനോമ, അഡ്രിനൽ കാർസിനോമ അങ്ങനത്തെ സാധനം വല്ലതും ആണോ എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ പിന്നെ വർക്കപ്പ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കും. ആദ്യം നമുക്ക് വരുമ്പോൾ പേഷ്യന്റിനെ നമ്മൾ സസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കുഷിങ് ആണോ എന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പൊ കുഷിങ് സിൻഡ്രോം ആണോ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത്. സോ വാട്ട് ഈസ് ദി ഡയഗ്നോസിസ്? നമ്മൾ എങ്ങനെ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നു കുഷിങ് സിൻഡ്രോം? നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു പേഷ്യന്റ്, ഒരു ഒബീസ് ആയിട്ടൊരു പേഷ്യന്റ് വരുന്നു, എങ്ങനെ ഹൈപ്പർഗ്ലൈസീമിയ ഒക്കെ ഉണ്ട്, നമ്മൾ ഒരു ഈ പറയുന്ന പോലെ തിന്നിങ് ഓഫ് സ്കിന്ന്, ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ, ഡയബറ്റീസ്, ബഫലോ ഹംപ്, ഈസി ബ്രൂസിങ്, പിന്നെ സ്ട്രൈ, ഇങ്ങനെ കുറെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ആണ്. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് പുഷിങ് ആവാൻ ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് തോന്നും. മസിൽ വീക്ക്നെസ്, അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് പുഷിങ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കും? അതെല്ലാവരും എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ എല്ലാവർക്കും എനിക്കറിയാം എപ്പോഴും കൺഫ്യൂഷൻ തെറ്റിക്കുന്ന, അതുകൊണ്ടാണ് ചോദിച്ചത്. സോ നമ്മൾ ഡ്രഗ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഓഫ് ചോയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 24 hour യൂറിൻ കോർട്ടിസോൾ, അത് പഠിച്ചു വെച്ചോണം. 24 hour യൂറിൻ കോർട്ടിസോൾ ഈസ് ദി ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഓഫ് ചോയ്സ് ടു ഡയഗ്നോസ് കുഷിങ് സിൻഡ്രോം. മനസ്സിലായോ? പിന്നെ സെക്കൻഡ് ഏറ്റവും അടുത്ത ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മിഡ് നൈറ്റ് സലൈവറി കോർട്ടിസോൾ. അതാണ് സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ, മിഡ് നൈറ്റ് സലൈവറി കോർട്ടിസോൾ. മനസ്സിലായോ? പിന്നെ മൂന്നാമത്തെയാണ് ലോ ഡോസ് ഡെക്സാമെത്താസോൺ സപ്രഷൻ ടെസ്റ്റ്. ലോ ഡോസ് ഡെക്സാമെത്താസോൺ സപ്രഷൻ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തലേദിവസം രാത്രി 11 മണിക്ക് ഒരു 1 മില്ലിഗ്രാം കൊടുക്കും ഡെക്സാമെത്താസോൺ, രാവിലെ 8 മണിക്ക് ബ്ലഡ് എടുത്ത് നോക്കും. അതാണ് ലോ ഡോസ് ഡെക്സാമെത്താസോൺ സപ്രഷൻ ടെസ്റ്റ്. അപ്പൊ ഇത് ബേസിക് ആയി ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. പിന്നെ ചിലര് മറ്റേ കോർട്ടിസോൾ മെഷർ ചെയ്യുകയേ ചെയ്യും. നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കലി നമ്മുടെ ഇവിടെ എല്ലാവരും നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന കുഷിക്ക് സസ്പെക്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ചാടിക്കറി 8 AM കോർട്ടിസോൾ നോക്കും. 8 AM കോർട്ടിസോൾ ഈസ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ
യൂസ്ഫുൾ. അപ്പൊ കൂടിയിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ കുറഞ്ഞിരിക്കാം. നമ്മൾ ഈ പേഷ്യന്റിനെ നമ്മൾ ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്യുമല്ലോ, ഈ ബ്ലഡ് എടുക്കാനായിട്ട് കുത്തുമല്ലോ, ആ കുത്ത് മതി, കുത്ത് തന്നെ ചിലപ്പോൾ പേഷ്യന്റിന്റെ കോർട്ടിസോൾ ലെവൽ കൂടി നിന്നൊക്കെ ഇരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ഏറ്റവും നല്ലത് 24 hours യൂറിൻ കോർട്ടിസോൾ, അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ മിഡ് നൈറ്റ് സലൈവറി കോർട്ടിസോൾ, പിന്നെ അതൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ലോ ഡോസ് ഡെക്സാമെഥാസോൺ സപ്രഷൻ ലിസ്റ്റ്. ഇതാണ് മൂന്നുകൊണ്ടും ഒരു എക്സാമിന് ചോദിച്ചാൽ എഴുതേണ്ട ഓപ്ഷൻസ്. പിന്നെ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് നമ്മുടെ അക്രോമെഗാലി. ഈ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ എക്സസും ഉണ്ട്, ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ ഡെഫിഷ്യൻസിയും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ എക്സസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ ഡെഫിഷ്യൻസി, ഇത് രണ്ടിൽ ഏത് വന്നാലും നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒറ്റ സാധനമാണ്. അപ്പൊ അത് ഞാൻ പറയാം, സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് പറയാം. അതായത് ഇൻസുലിൻ ലൈക്ക് ഗ്രോത്ത് ഫാക്ടർ, അത് ഓർത്ത് വെച്ചോണം. അപ്പൊ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ എക്സസ് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാനും, അതായത് എക്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്രോമെഗാലി, ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ ഡെഫിഷ്യൻസി, അഡൽട്ട് ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ ഡെഫിഷ്യൻസി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അസുഖങ്ങളുണ്ട്. അതൊക്കെ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ മെഷർ ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ. പക്ഷേ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ മെഷർ ചെയ്താൽ ശരിയാകത്തില്ല, അതിങ്ങനെ കൂടിയും കുറഞ്ഞൊക്കെ ഇരിക്കും. സോ വി ഹാവ് ടു യൂസ് ഇൻസുലിനിലെ ഗ്രോത്ത് ഫാക്ടർ, IGF എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമുണ്ട്. IGF ആണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതും മനസ്സിലാവും. ഈ കുഷിങ്സിന്റെ ഡയഗ്നോസിസും ഈ അക്രോമെഗാലിയുടെ ഡയഗ്നോസിസും എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന എൻട്രൻസ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കത്തത്തില്ല. നമ്മൾ അറിയാമെങ്കിൽ അറിയാം, ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓപ്ഷൻ കണ്ടൊന്നും ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നു. So the question here is Addison's disease. അപ്പൊ Addison's disease answer is hydrocortisone. എന്തുകൊണ്ട് ആൻസർ ഹൈഡ്രോകോർട്ടിസോൺ? In Addison's disease there is a deficiency of both glucocorticoids and mineralocorticoids. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കും? You should give a drug which has both glucocorticoid and mineralocorticoid activity. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മിനറലോകോർട്ടിക്കോയിഡ് ആക്ടിവിറ്റി ഉള്ള സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രോകോർട്ടിസോൺ. ഹൈഡ്രോകോർട്ടിസോൺ 1:1 റേഷ്യോ ഗ്ലൂക്കോകോർട്ടിക്കോയിഡ് മിനറലോകോർട്ടിക്കോയിഡ് ആക്ടിവിറ്റി. അപ്പൊ എന്നാ പ്രെഡ്നിസോളോണിനൊക്കെ ഒരു 1/10 ഉള്ളൂ, അതായത് 10:1. അതായത് ഹൈഡ്രോകോർട്ടിസോൺ 1:1 ഗ്ലൂക്കോകോർട്ടിക്കോയിഡ് മിനറലോകോർട്ടിക്കോയിഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രെഡ്നിസോളോണൊക്കെ 10:1. ഡിഫ്ലാസാക്കോട്ടിനും ഡെക്സാമെഥാസോണും മിനറലോകോർട്ടിക്കോയിഡ് ആക്ടിവിറ്റി ഇല്ല. So if a patient is having Addison's disease and you are giving dexamethasone or deflazacort or prednisolone, what will happen? You will correct the deficiency of glucocorticoid, but the mineralocorticoid deficiency will not be corrected. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പേഷ്യന്റ് ഹൈപ്പോടെൻഷനിൽ പോകും. അപ്പൊ അത് വരാതിരിക്കാനാണ് നമ്മൾ ഹൈഡ്രോകോർട്ടിസോൺ കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി ചില പേഷ്യൻസിന് ഹൈഡ്രോകോർട്ടിസോൺ കൊടുത്താലും മിനറലോകോർട്ടിക്കോയിഡ് ഡെഫിഷ്യൻസി കറക്റ്റ് ആവത്തില്ല. അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ വി ഓൾസോ ആഡ് ഫ്ലൂഡ്രോകോർട്ടിസോൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം കൂടെ കൊടുത്തു. അപ്പൊ അതാണ് അതിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ്. സോ റിമെമ്പർ ദാറ്റ് Addison's disease there is a deficiency of both glucocorticoid and mineralocorticoid, and so we should give a drug which has both glucocorticoid and mineralocorticoid activity, which is hydrocortisone. ഇനി ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ഇക്വലന്റ് ഡോസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനമുണ്ട്, നമ്മുടെ ത്രിപാഠിയിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഇക്വലന്റ് ഡോസിംഗ്. അപ്പം അത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. സോ ഹൈഡ്രോകോർട്ടിസോൺ 20 milligram is equivalent to prednisolone 5 milligram, is equivalent to methylprednisolone 4 milligram, is equivalent to deflazacort 6 milligram, is equivalent to dexamethasone and betamethasone 0.75. അപ്പോ ഹൈഡ്രോകോർട്ടിസോൺ 20 equivalent to prednisolone 5, methylprednisolone 4, deflazacort 6, dexamethasone betamethasone 0.75. ചിലടത്ത് 0.75, ചിലടത്ത് 0.6 കൊടുക്കും, എങ്കിലും ജനറലി അങ്ങനെ 0.7. അപ്പം അത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആസ്പെക്ട് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ നേരത്തെ കോവിഡ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ കോവിഡ് ഒക്കെ ഉള്ള പേഷ്യൻസ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ പേഷ്യന്റിനെ സിക്കായിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എല്ലാവരും സ്റ്റിറോയിഡ് കൊടുക്കുമായിരുന്നു. അപ്പൊ അന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഡ്രഗാണ് ഡെക്സ. നമ്മൾ എല്ലാവരും കൊടുക്കും ഡെക്സാമെഥാസോൺ 6 അല്ലെങ്കിൽ 8 milligram BD ഒക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കുമായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് പേഷ്യന്റ് ഇച്ചിരി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ദം ഓവർ ടു ദി അതർ ലൈക്ക് methylprednisolone or prednisolone. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ how will you select the dose? അപ്പൊ നമ്മൾ ഡെക്സാമെഥാസോൺ കൊടുത്തോണ്ടിരുന്ന പേഷ്യന്റിനെ നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോ ഡെക്സ ആവശ്യമില്ല, സോ മേബി വി ക്യാൻ ഗോ വിത്ത് methylprednisolone, prednisolone. അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്ത്. ഹൈഡ്രോകോർട്ടിസോൺ 20 milligram is equivalent to prednisolone 5, is equivalent to methylprednisolone 4, is equivalent to deflazacort 6, is equivalent to dexa or betamethasone 0.75. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വേണം അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ, ഡോസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ. അതുപോലെ തന്നെ ഓർത്തിരിക്കുക, ഹൈഡ്രോകോർട്ടിസോണിന്റെ റേഷ്യോ ഗ്ലൂക്കോകോർട്ടിക്കോയിഡ് മിനറലോകോർട്ടിക്കോയിഡ് 1:1, പ്രെഡ്നിസോളോണിന്റെ 10:1, ഡിഫ്ലാസാക്കോട്ട് ഡെക്സാമെഥാസോൺ ബീറ്റാമെഥാസോൺ നോ മിനറലോകോർട്ടിക്കോയിഡ് ആക്ടിവിറ്റി. ഇത്രയും ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കും. Now going on to antibiotics.
ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആൻസർ ഈസ് സ്ട്രെപ്റ്റോമൈസിൻ. സോ നിങ്ങൾ ആദ്യം അത് ഗ്രൂപ്പ് ആദ്യമായിട്ട് ഓർത്ത് വെച്ചോണം. ഈ ഓരോരോ ഡ്രഗ് പഠിച്ചു വെക്കാൻ എല്ലാവർക്കും എപ്പോഴും പാടായിരിക്കും. അപ്പൊ മാക്രോലൈറ്റ്സ് ഉണ്ട്, ടെട്രാസൈക്ലിൻസ് ഉണ്ട്, ക്ലോറാഫെനിക്കോൾ ഉണ്ട്, സ്ട്രെപ്റ്റോമൈസിൻ എന്ന് പറയുന്ന അമിനോഗ്ലൈക്കോസിൻ. അപ്പൊ ഇതിൽ ഏത് ഗ്രൂപ്പാണ് ബാക്ടീരിയസിഡൽ? ബാക്ടീരിയസിഡൽ ഈസ് അമിനോഗ്ലൈക്കോസൈഡ്. അപ്പൊ സിഡൽ ഏതാണ്, സ്റ്റാറ്റിക് ഏതാണ് എന്തായാലും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അത് വളരെ ബേസിക് കാര്യം. അപ്പം സിഡലായിട്ട് വരുന്ന, കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന സിഡൽ സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അമിനോഗ്ലൈക്കോസൈഡ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ബീറ്റാലാക്ടം എല്ലാം സിഡല, ബീറ്റാലാക്ടം, പിന്നെ ഫ്ലൂറോപ്പിനലോൺസ് അത് സിഡൽ. അപ്പൊ ഇത് മൂന്നും മിനിമം പ്രധാനപ്പെട്ട, ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സാധനങ്ങളാണ് സിഡൽ സാധനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബീറ്റാലാക്ടം, അമിനോഗ്ലൈക്കോസൈഡ്സും ഫ്ലൂറോപ്പിനലോൺസും. ഇതൊന്നും തെറ്റിക്കരുത്, ഇതൊക്കെ സിഡലാണ്. പിന്നെ സ്റ്റാറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധാരണ ചോദിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷൻ അറിയാമെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ ഓർത്തിരിക്കാൻ ഒരു വഴിയുണ്ട്. ഓൾ പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് ആർ സ്റ്റാറ്റിക് എക്സെപ്റ്റ് അമിനോഗ്ലൈക്കോസൈഡ്സ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഓർത്തിച്ചാലും മതി. ഓൾ പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് ആർ സ്റ്റാറ്റിക് എക്സെപ്റ്റ് അമിനോഗ്ലൈക്കോസൈഡ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് ഇൻഹിബിറ്റർ ഏതൊക്കെയാണ്? ഇപ്പം 50S ആക്ട് ചെയ്യുന്ന എരിത്രോമൈസിൻ ഉണ്ട്, നമ്മുടെ 30S ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ടെട്രാസൈക്ലിൻ, ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങളപ്പം ഈ 50S ആക്ട് ചെയ്യുന്ന എരിത്രോമൈസിൻ, ക്ലോറാഫെനിക്കോൾ ഒക്കെ സ്റ്റാറ്റിക് ആണ്, 30S ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ടെട്രാസൈക്ലിൻ സ്റ്റാറ്റിക് ആണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓൾ പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് ആർ സ്റ്റാറ്റിക് എക്സെപ്റ്റ് അമിനോഗ്ലൈക്കോസൈഡ്സ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഒക്കെ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക. സ്റ്റാറ്റിക്കും സിഡലും മിനിമം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. അത് ഒരിക്കലും തെറ്റിക്കരുത്, അത് എല്ലാവരും ശരിയാക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ തെറ്റിച്ചാൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര മാർക്ക് പോകും. അപ്പം ബേസിക് കാര്യം. Antibiotic which doesn't have post-antibiotic, which doesn't have post-antibiotic. Okay, so the answer is B, piperacillin. Okay, so beta-lactam antibiotics do not have post-antibiotic effect. അപ്പം ഫ്ലൂറോക്വിനലോൺസും അതുപോലെ അമിനോഗ്ലൈക്കോസൈഡ്സ് ആൻഡ് റൈഫാംബിസിൻ they have post-antibiotic effect, while beta-lactam antibiotics do not have post-antibiotic effect. പോസ്റ്റ് ആന്റിബയോട്ടിക് എഫക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ എപ്പോഴാണ് ബാക്ടീരിയൽ കില്ലിംഗ് ഹാപ്പൻ? when the level of the antibiotic is above the minimum inhibitory concentration, it will inhibit the multiplication. If it is above the minimum bactericidal concentration, it will cause killing of the bacteria. So normally when the plasma level of the antibiotic is above the MIC, bacteria do not multiply. And when the level of the antibiotic goes below the MIC, bacteria will start to multiply. പക്ഷേ there are some antibiotics which in whose case even if the blood level falls below MIC, bacteria will not multiply. അങ്ങനെയുണ്ട്. അതായത് നോർമലി MIC-യുടെ മുകളിലുള്ളപ്പോൾ മാത്രമേ ബാക്ടീരിയ മൾട്ടിപ്ലൈ ആയിരിക്കത്തുള്ളൂ. പക്ഷെ ചില ആന്റിബയോട്ടിക്സ് MIC-യുടെ താഴെ പോയാലും ബാക്ടീരിയ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യത്തില്ല. അതാണ് പോസ്റ്റ് ആന്റിബയോട്ടിക് എഫക്ട്സ്. ഇനി സിപ്രോഫ്ലോക്സസിൻ, ഫ്ലൂറോക്വിനലോൺസ് ക്ലാസ് ആയിട്ട് അങ്ങ് ഓടിച്ചത്, അതായിരുന്നു ക്ലാസ് ഫ്ലൂറോക്വിനലോൺസ്, അമിനോഗ്ലൈക്കോസൈഡ്സ്, റൈഫാംബിസിൻ. ബീറ്റാലാക്ടംസ് ഡു നോട്ട് ഹാവ് പോസ്റ്റ് ആന്റിബയോട്ടിക് എഫക്ട്. നൗ ഇനി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഡിപെൻഡന്റ് കില്ലിംഗ്. So concentration dependent killing ഉണ്ട്, time dependent killing ഉണ്ട്. Can you mention some drugs with some antibiotics which have concentration dependent killing? Okay, fluoroquinolones, correct. അപ്പൊ അത് വരുമ്പോഴും സെയിം ആ, ഫ്ലൂറോക്വിനലോൺസ്, അമിനോഗ്ലൈക്കോസൈഡ്സ്, അത് രണ്ടും കോമൺ ആണ്. സോ ഇങ്ങനെ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ ഫ്ലൂറോക്വിനലോൺസ് ആൻഡ് അമിനോഗ്ലൈക്കോസൈഡ്സ് ഹാവ് പോസ്റ്റ് ആന്റിബയോട്ടിക് എഫക്ട് ആൻഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഡിപെൻഡന്റ് കില്ലിംഗ്. Another drug which has concentration dependent killing is metronidazole. Metronidazole also has concentration dependent killing. The time dependent killing എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത്? Time dependent killing. Okay, what is concentration dependent killing? Concentration dependent killing means the rate of killing is proportional to the ratio of peak concentration to MIC. And the rate of killing is proportional to the ratio of peak concentration to MIC. അപ്പൊ MIC യെക്കാളും നല്ല ഹൈ ആയിട്ട് പീക്ക് കോൺസെൻട്രേഷൻ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര കില്ലിംഗ് ആയിരിക്കും. MIC-യുടെ ജസ്റ്റ് മോളിൽ പ്ലാസ്മ കോൺസെൻട്രേഷൻ നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ കില്ലിംഗ് ഉണ്ട്, എങ്കിലും അത്ര ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടല്ല. അതാണ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഡിപെൻഡന്റ് കില്ലിംഗ്. ഇനി ടൈം ഡിപെൻഡന്റ് കില്ലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാ? സോ ദ കില്ലിംഗ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദി ടൈം ഫോർ വിച്ച് ദ പ്ലാസ്മ കോൺസെൻട്രേഷൻ റിമെയിൻസ് അബോവ് MIC അല്ലെങ്കിൽ MDC.
അപ്പൊ ഇതായത് ഈ നമ്മുടെ എം ബി സി മിനിമം വെക്ടേഴ്സിൽ കോൺസെൻട്രേഷന്റെ മുകളിൽ എത്ര നേരം നിൽക്കുന്നോ അതനുസരിച്ച് കില്ലിംഗ് കൂടും. അല്ലാതെ ഈ ഒത്തിരി കൂടുതൽ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്ലാസ്മ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഭയങ്കര ഹൈ ആയി എന്ന് പറഞ്ഞ് കില്ലിംഗ് കൂടത്തില്ല. എത്ര നേരം കൂടുതൽ നേരം when the blood level of the antibiotic is above the MDC, killing is more. അതാണ് time dependent killing. So killing is dependent on the time for which the antibiotic concentration remains above the MDC, whereas in concentration dependent killing is proportional to the maximum concentration achieved above MIC. അതാണ് രണ്ടിന്റെ വ്യത്യാസം. എക്സാമ്പിൾസ് പഠിച്ചു വെച്ചോണം. കോൺസെൻട്രേഷൻ ഡിപെൻഡന്റ് കില്ലിംഗ് ഫ്ലൂറോക്വിനലോൺ, അമിനോഗ്ലൈക്കോസൈഡ്, മെട്രോഡസോൾ. ടൈം ഡിപെൻഡന്റ് കില്ലിംഗ് ഈസ് ബൈ ബീറ്റാലാക്ടം, മാക്രോലൈഡ്സ് ആൻഡ് ഗ്ലൈക്കോപെപ്റ്റൈഡ് ആന്റിബയോട്ടിക്സ്. ബീറ്റാലാക്ടം, മാക്രോലൈഡ്സ് ആൻഡ് ഗ്ലൈക്കോപെപ്റ്റൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വാങ്കോമൈസിൻ. ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ക്ലോസ്ട്രിഡിയം ഡിഫിസൈൽ അസോസിയേറ്റഡ് ഡയറിയ, സീഡാഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലോസ്ട്രിഡിയം ഡിഫിസൈൽ അസോസിയേറ്റഡ് ഡയറിയ, എന്റെ പഴയ പേരാണ് സ്യൂഡോംബ്രൈനസ് കോളൈറ്റിസ്. എല്ലാവർക്കും അറിയാം. സോ ടേക്കിംഗ് ഓറൽ വാങ്കോമൈസിൻ ഓർ അനദർ ഓപ്ഷൻ ഈസ് ഓറൽ മെട്രോഡസോൾ. ഞാൻ ഇനി കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നില്ല ബിക്കോസ് സമയം കുറവാണ്. വിൽ ഗോ ഫാസ്റ്റ്. So oral vancomycin and oral metronidazole are the drug of choices for treating pseudombrinus colitis. Linezolid is effective against gram-positive cocci. It's not effective against anaerobes. Meropenem broad coverage ഉണ്ട്, പക്ഷേ it doesn't cover it's not used for pseudombrinus colitis. Digicycline also വളരെ broad coverage ആണ്, but it doesn't cover pseudombrinus colitis. Meropenem cover ചെയ്യാത്തൊരു ഓർഗാനിസത്തിന്റെ പേര് പറയാമോ? ഇതല്ലാതെ pseudombrinus colitis ക്ലോസ്ട്രിഡിയം ഡിഫിസൈൽ അല്ലാതെ മീറോപ്പനം കവർ ചെയ്യാത്തൊരു ഓർഗാനിസത്തിന്റെ പേര്. സോ ഹൗ വിൽ യു അത് പോട്ടെ. സോ ഹൗ വിൽ യു ഡയഗ്നോസ് സ്യൂഡോംബ്രൈനസ് കോളൈറ്റിസ്? അല്ലേ, മീറോപ്പനം ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് എല്ലാം ഉണ്ട്. ഹൗ വിൽ യു ഡയഗ്നോസ് സ്യൂഡോംബ്രൈനസ് കോളൈറ്റിസ്? പേഷ്യന്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ആന്റിബയോട്ടിക് കഴിക്കുകയാണ്, ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കുക, ആന്റിബയോട്ടിക് കൊടുക്കുക, IV സെഫ്ട്രിയാക്സൺ കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു 5-10 ദിവസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് പേഷ്യന്റിന് ഇങ്ങനെ ഒരു വാട്ടറി ഇങ്ങനെ മോഷൻ, ഇങ്ങനെ വെള്ളം പോലെ പോകും. അപ്പൊ സ്റ്റൂൾ കൾച്ചർ ചെയ്താല് കിട്ടത്തില്ല. സ്റ്റൂൾ കൾച്ചറിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ക്ലോസ്ട്രിഡിയം ഡിഫിസൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടും, പക്ഷെ അത് പല ആൾക്കാരിൽ ക്ലോസ്ട്രിഡിയം ഡിഫിസൈൽ കാണും സ്റ്റൂളില്. നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ കോളനോസ്കോപ്പി, ഓക്കെ, കോളനോസ്കോപ്പി ഈസ് ആൻ ഓപ്ഷൻ, പക്ഷെ ആദ്യം പിടിച്ച് കോളനോസ്കോപ്പി ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പേഷ്യൻസിന്. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കൺഫർമേറ്ററി ഒരു നോൺ ഇൻവേസീവ് ടെസ്റ്റ് കിട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കോളനോസ്കോപ്പിയിലോട്ട് പോവാം. സോ വാട്ട് വി ഡു ഈസ് വി ഡു ദി ടോക്സിൻ അസേ, ക്ലോസ്ട്രിഡിയം ഡിഫിസൈൽ ടോക്സിൻ A ആൻഡ് ടോക്സിൻ B. അതാണ് നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കലി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ടോക്സിൻ അസേ ചെയ്ത് നോക്കണം. ടോക്സിൻ അസേ പോസിറ്റീവ് കിട്ടുവാണ് ഇനി നമുക്ക് യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ കോളനോസ്കോപ്പി ടു കൺഫേം ഇറ്റ്. ഓർ ടോക്സിൻ അസേ കിട്ടുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ വേറെ ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ല, നമുക്ക് വേറെ കൺഫേം ചെയ്യാൻ ഒരു വഴിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വി ക്യാൻ ഗോ ഫോർ കോളനോസ്കോപ്പി. ബട്ട് ഫസ്റ്റ് എനിവേ യു ഹാവ് ടു ഡു എ ടോക്സിൻ അസേ, ടോക്സിൻ A ആൻഡ് ടോക്സിൻ B. അത് ഓർത്ത് വെച്ചോണം, സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ടോക്സിൻ അസേ. Which of the following is effective against MRSA? Okay, so that is not the answer. എനിക്കറിയാവുന്ന എല്ലാവരും തെറ്റിക്കും. Because answer is rifampicin. So this MRSA 2 types ഉണ്ട്, കമ്മ്യൂണിറ്റി അക്വയർഡ് ഉണ്ട്, ഹോസ്പിറ്റൽ അക്വയർഡ് ഉണ്ട്. കമ്മ്യൂണിറ്റി അക്വയർഡ് MRSAക്കെതിരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രഗ്സ് ആണ്. റൈഫാംപിസിൻ കൊടുക്കാം, ക്ലിൻഡാമൈസിൻ, കോട്രൈമോക്സിസോൾ, മൈനോസൈക്ലിൻ, ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ. Whereas hospital acquired MRSA ആണെങ്കിൽ we have to go for vancomycin, teicoplanin, linezolid. നമ്മുടെ പിന്നെ പുതിയ ഡ്രഗ്സ് ഉണ്ട്, നമ്മുടെ ലൈപ്പോഗ്ലൈക്കോപെപ്റ്റൈഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഡാപ്റ്റോമൈസിൻ, പിന്നെ ഗ്ലൈസിൽ സൈക്ലിൻസ് ലൈക്ക് ഡിജിസൈക്ലിൻ, അല്ലെങ്കിൽ 5th generation cephalosporins like ceftaroline. So there are a lot of options for treating MRSA depending on the community acquired or hospital acquired. Community acquired ആണെങ്കിൽ you can go with the rifampicin or clindamycin or doxycycline or minocycline or even cotrimoxazine. Whereas if it is hospital acquired, usually we go for vancomycin, linezolid, daptomycin, telavancin, dalbavancin or itavancin അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ഗ്ലൈസിൽ സൈക്ലിൻ ലൈക്ക് ഡിജിസൈക്ലിൻ ഓർ 5th generation cephalosporins. ഇത്രയും ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞ ആൻസർ മീറോപ്പനം. ഇതെല്ലാവർക്കും തെറ്റിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് നേരത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത്. മീറോപ്പനം ഈസ് നോട്ട് എഫക്റ്റീവ് അഗൈൻസ്റ്റ് MRSA. അപ്പൊ MRSA മീറോപ്പനം കവർ ചെയ്യാത്ത ഒരു ഓർഗാനിസത്തിന്റെ പേര് പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ യു ഷുഡ് റൈറ്റ് MRSA. ഓക്കെ, MRSA is not covered by മീറോപ്പനം ഫസ്റ്റ്. ഓക്കെ, പിന്നെ അഗൈൻ കൊളിസ്റ്റിൻ. കൊളിസ്റ്റിൻ നമ്മളിപ്പോ ICUലൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഭയങ്കര ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സാധനം, പക്ഷെ കൊളിസ്റ്റിൻ എന്തോ പ്രശ്നം, ഗ്രാം നെഗറ്റീവേ കവർ ചെയ്യത്തുള്ളൂ. MRSA എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോ സ്റ്റാഫ് ഓറിയസ് ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് കോക്കൈ അല്ലേ, അപ്പം ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി കവേർഡ് ബൈ കൊളിസ്റ്റിൻ. എസ്ട്രിയോണൻ
അസ്ട്രയുടെ ബേസിക്കലി അതിനൊരു ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് കവറേജ് ആണ് കൂടുതലായിട്ടും ഉള്ളത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിനും വലിയ ബെനിഫിറ്റ് ഒന്നും MRSAക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ കിട്ടത്തില്ല. സോ ദ ഡ്രഗ് ഓഫ് ചോയ്സ് ഫോർ MRSA ഹിയർ ഇൻ ദിസ് ഓപ്ഷൻ, ഡ്രഗ് ഓഫ് ചോയ്സ് അല്ല, ഡ്രഗ് എഫക്റ്റീവ് അഗൈൻസ്റ്റ് MRSA എമംഗ് ദീസ് ഓപ്ഷൻസ് ഈസ് റൈഫാംബിസ്. ടിജിസൈക്ലിൻ ക്യാൻ കവർ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ഓർഗാനിസം. ഇപ്പൊ ടിജിസൈക്ലിൻ ഒരുമാതിരി എല്ലാ ഓർഗാനിസത്തിനെയും കവർ ചെയ്യും. സ്യൂഡോമോണാസ് കവറേജ് മോശം, അത്ര പോരാ. ബാക്കി ഒരുമാതിരി എല്ലാ ഓർഗാനിസവും കവേർഡ് ബൈ ടിജിസൈക്ലിൻ. യെസ്, കറക്റ്റ്. സോ ദി ഓറൽ ഡ്രഗ് ഈസ് യൂസ്ഫുൾ ഈസ് സിപ്രോഫ്ലോക്സസിൻ. പിപ്പറാസിലിൻ ടസോബാക്ടം ഈസ് ഓൾസോ ആക്റ്റീവ്, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ പാരന്റൽ ഡ്രഗ്. ടെരിത്രോമൈസിൻ ഈസ് എ കീറ്റോലൈഡ്. ചിലപ്പോൾ എക്സാമിന് ചോദിക്കാം, ഇപ്പൊ കീറ്റോലൈഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല എങ്കിലും എക്സാമിന് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എ കീറ്റോലൈഡ്. കീറ്റോലൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ടെലിത്രോമൈസിൻ. ഇറ്റ് വാസ് അപ്രൂവ്ഡ് ഫോർ കമ്മ്യൂണിറ്റി അക്വയർഡ് ന്യൂമോണിയ, ബട്ട് നൗ ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ നോട്ട് ബാൻഡ്, ബട്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ വിഡ്രോൺ ഫ്രം ദി മാർക്കറ്റ് ബൈ ദി മാനുഫാക്ചറർ. സോ എങ്കിലും ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം. സിപ്രോഫ്ലോക്സസിൻ എഫക്റ്റീവ് ആണ്. കോട്രൈമോക്സസോൾ നോട്ട് എഫക്റ്റീവ് അഗൈൻസ്റ്റ് സ്യൂഡോമോണാസ് ഇൻഫെക്ഷൻസ്. ഓക്കെ, നോട്ട് എഫക്റ്റീവ് അഗൈൻസ്റ്റ് എൻട്രോകോക്കൈ. So cephalosporins are not effective against enterococci. That's a basic principle. That's പഠിച്ചു വെച്ചാണ്. So answer is B, ceftriaxone. Cephalosporins are not effective against enterococci. So enterococci നിങ്ങളിപ്പോ പെട്ടെന്ന് ഇപ്പൊ എല്ലാം കുറെ പേര് പെൻസിലിൻ എന്നും കുറെ പേര് ജെന്റാമൈസിൻ എന്നൊക്കെ എഴുതി നോട്ട് എഫക്റ്റീവ്. അപ്പൊ അത് നോട്ട് എഫക്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും എൻട്രോകോക്കൽ എൻഡോകാർഡൈറ്റിസ്, നമ്മൾ എൻഡോകാർഡൈറ്റിസിന് എന്തോ കൊടുക്കുന്നത് സാധാരണ ആംബിജെന്റ കോമ്പിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പെൻസിലിൻ പ്ലസ് ജെന്റാമൈസിൻ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. എൻട്രോകോക്കൽ ഇൻഫെക്ഷൻസിന് പെൻസിലിൻ അല്ലെങ്കിൽ ആംബിസിലിൻ നല്ല എഫക്റ്റീവ് ആണ്. ജെന്റാമൈസിൻ ആസ് സച്ച് ഈസ് നോട്ട് മച്ച് എഫക്റ്റീവ്, ബട്ട് വെൻ ഗിവൺ വിത്ത് പെൻസിലിൻ ജി ഇറ്റ് ഈസ് എഫക്റ്റീവ്. ഓക്കെ, പിന്നെ വാങ്കോമൈസിൻ ഈസ് വെരി എഫക്റ്റീവ്. വാങ്കോമൈസിൻ ആണ് നമ്മളിപ്പോ സാധാരണഗതിയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു എൻട്രോകോക്കൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വരുന്നു, പെൻസിലിൻ കാരണമുള്ള ഒരു പെൻസിലിൻ റെസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻട്രോകോക്കൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നാൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഡ്രഗ് ഓഫ് ചോയ്സ് ഈസ് വാങ്കോമൈസിൻ. ഇനി വാങ്കോമൈസിൻ റെസിസ്റ്റന്റ് എൻട്രോകോക്കൈ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനമുണ്ട്, VRE. അത് വളരെ റയറാ, എങ്കിലും VRE വരുവാണെങ്കിൽ ഡ്രഗ് ഓഫ് ചോയ്സ് ഈസ് ലിനിസോൾ. അപ്പൊ പെൻസിലിൻ ജി, ജെന്റാമൈസിൻ, വാങ്കോമൈസിൻ എഫക്റ്റീവ്. സെഫലോസ്പോറിൻസ് ആർ നോട്ട് എഫക്റ്റീവ്. ഒരു സെഫലോസ്പോറിനും എൻട്രോകോക്കൈക്കെതിരെ ആക്ട് ചെയ്യത്തില്ല. അത് ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിളാ പഠിച്ചു വെച്ചു. So this is a set of questions and answers which are showing adverse effects paired to some antibiotics. Okay, so the answer is B. So Redman syndrome is a adverse effect of vancomycin. അതെല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ. So netilmycin is a aminoglycoside. Aminoglycosides in the common adverse effects എന്തൊക്കെയാണ്? Nephrotoxicity, ototoxicity and neuromuscular blockage. Chloramphenicol causes gray baby syndrome. എപ്പോഴാണ്? When given to preterm ഇൻഫൻസ്, അതായത് ഒരു 37 ആഴ്ചക്ക് മുമ്പ് ഉണ്ടായ, 37 മാസത്തിന് മുമ്പ്, 37 വീക്സിന് മുമ്പുണ്ടായ പിള്ളേരിൽ if you are giving chloramphenicol, it can cause gray baby syndrome. So given to preterm infants less than that born or before 37 weeks of gestation, it can produce this gray baby syndrome. So what is this gray baby syndrome? In gray baby syndrome, what happens is chloramphenicol in small babies, their hepatic metabolism and renal elimination is low. Hepatic metabolism of chloramphenicol is with the enzyme UDP glucuronide transferase. So that is not very efficient in children. In children, preterm infants. Similarly, renal elimination is of chloramphenicol and its metabolites is also poor in these preterm babies. So in such situations, when you give this chloramphenicol to preterm baby, so that will cause gray baby syndrome. Baby എന്നുള്ള ഓർത്താതെ, ഇപ്പൊ ബേബി ഗ്രേ ബേബി സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്നത് ടെറട്ടോജനിസിറ്റി അല്ല, chloramphenicol ടെറട്ടോജനിക് അല്ല. You can give it in pregnancy, but you should not give it in preterm babies. ബേബിക്ക് കൊടുക്കരുത്. ബേബിക്ക് കൊടുത്താൽ it can produce gray baby syndrome because of its because the level increases because of poor hepatic glucuronide conjugation and poor elimination. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ലെവൽ കൂടുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? It will inhibit the mitochondrial metabolism. Cellular respiration is affected. അങ്ങനെയാണ് കുട്ടി ഗ്രേ ആയിപ്പോകും. ഗ്രേ ആയി മാത്രമല്ല, അബ്ഡമിനൽ ഡിസ്റ്റൻഷൻ വരും, സർക്കുലേറ്ററി കൊളാപ്സ് വരും. ഇതൊക്കെയാണ് ഗ്രേ ബേബി സിൻഡ്രോമിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ്. അപ്പൊ chloramphenicol when given to preterm babies can cause gray baby syndrome. നെറ്റിൽമൈസിൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു. ടെട്രാസൈക്ലിൻ ഫാങ്കോണി സിൻഡ്രോം.
Not common tetracycline. സാധാരണ tetracycline produce ചെയ്യത്തില്ല. It is produced by outdated tetracycline. Outdated tetracyclines ആണ് Fanconi syndrome produce ചെയ്യുന്നത്. Outdated tetracyclines കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ what can happen in Fanconi syndrome എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ proximal tubular dysfunction. Proximal tubule ഉണ്ടല്ലോ, renal tubule, proximal renal tubule. This renal tubular dysfunction happens. Normally in proximal tubule there is a large amount of reabsorption going on. Like reabsorption of bicarbonate, reabsorption of phosphate, reabsorption of glucose, reabsorption of amino acids, ഇതെല്ലാം നടക്കുക. ഈ Fanconi syndrome വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഈ റീഅബ്സോർപ്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങ് പോകും, ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യും. സോ റീഅബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കത്തില്ല. അതാണ് Fanconi syndrome. Fanconi's anemia എന്ന് പറഞ്ഞ വേറൊരു സാധനമുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് കോസ് ഓഫ് aplastic anemia. അത് വേറെ. Cephalosporin is a common cause of disulfiram-like reaction. Disulfiram-like reaction നമുക്കറിയാം. So cephalosporin is a third generation cephalosporin. It can produce disulfiram-like reaction as an adverse. Okay, now select the wrong drug interaction. So the answer is D. Metronidazole with rivaroxaban can cause bleeding. Illa, doesn't cause bleeding. So we'll see the options. Meropenem reduces valproate blood levels. That is correct, because meropenem, if you give it to patients with all valproate for seizure control, like epilepsy control patients, valproate, sodium valproate. So you give meropenem to reduce the blood levels of valproate and precipitate seizure. That's meropenem valproate interaction. അതെല്ലാ ബുക്കിലൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല, പക്ഷേ അതൊരു ക്ലിനിക്കലി റിലവന്റ് ഇന്ററാക്ഷൻ ആണ്, ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇട്രാകൊണസോൾ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാം, അസോൾ ആന്റി ഫംഗൽസ് എല്ലാ എൻസൈം ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ്. സോ ഇട്രാകൊണസോൾ when you give it with statin, what will happen? Statin blood level will increase. It will cause rhabdomyolysis. Ciprofloxacin can cause theophylline toxicity. That is correct. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സിപ്രോഫ്ലോക്സസിനും ഡെറോഫിലിനും കൂടെ കൊടുക്കരുത്. പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ബിക്കോസ് സിപ്രോഫ്ലോക്സസിൻ ഈസ് ആൻ എൻസൈം ഇൻഹിബിറ്റർ. മെട്രോണിഡസോൾ വിത്ത് റിവറോക്സബാൻ ക്യാൻ കോസ് ബ്ലീഡിംഗ്. ഇല്ല, പക്ഷേ റിവറോക്സബാന്റെ കൂടെ ഇട്രാകൊണസോൾ കൊടുത്താൽ ബ്ലീഡിങ് വരും. അതുപോലെ തന്നെ മെട്രോണിഡസോളിന്റെ കൂടെ വാർഫെറിൻ കൊടുത്താൽ ചിലപ്പോൾ ബ്ലീഡിങ് വരും. പക്ഷേ metronidazole with rivaroxaban will not cause bleeding. So rivaroxaban plus itraconazole, which is a very potent inhibitor of CYP3A4, itraconazole ഭയങ്കര potent inhibitor, it can produce bleeding. Metronidazole കൂടെ warfarin കൊടുത്താലും ചിലപ്പോൾ ബ്ലീഡ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ്, because metronidazole may inhibit the metabolism of warfarin. But metronidazole with rivaroxaban will not cause bleeding. The drug which inhibits mycobacterial ATP synthesis is most fluoroquinolones, they have this enzyme inhibiting property, so they can produce theophylline toxicity. So better to avoid fluoroquinolones with theophylline, like victorinoxaban. Okay, the answer to this question: inhibit mycobacterial ATP synthesis. So the answer is bedaquiline. So bedaquiline is a new TB drug which is nowadays being used for the treatment of extensively drug-resistant TB as well as MDR TB, which is patient not able to tolerate the MDR regimen. അങ്ങനെയുള്ള പേഷ്യൻസിന് കൊടുക്കുന്നതാണ് bedaquiline. So bedaquiline mechanism of action is it inhibits the mycobacterial ATP synthesis. bedaquiline adverse effect അറിഞ്ഞിരുന്നോണം. Q ഉണ്ടല്ലോ, അതുകൊണ്ട് ഓർത്തോ, QT prolongation. bedaquiline Q എന്ന് പറയുന്നത് QT. bedaquiline ഒരു പ്രധാന ഡ്രഗ് ഇപ്പോഴത്തെ, അതുകൊണ്ട് മെഡാക്വിലിനും പ്രിറ്റോമാനിഡും ഒക്കെ നല്ലതായിട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചാണ്, ബിക്കോസ് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ. ബെഡാക്വിലിൻ, പ്രിറ്റോമാനിഡ്. അപ്പൊ ബെഡാക്വിലിൻ ഈ മെക്കാനിസം ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇമ്പോർട്ടന്റ് അഡ്വേഴ്സ് എഫക്ട് ഈസ് QT prolongation. സോ ദിസ് ഡെലമാനിഡും പ്രിറ്റോമാനിഡും, ഓപ്ഷൻ എയും ഓപ്ഷൻ ബിയും ആണ് ഡെലമാനിഡ് ആൻഡ് പ്രിറ്റോമാനിഡ്. അതെന്ത് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഇൻസൈഡ് ദി മൈക്കോബാക്ടീരിയൻ ട്യൂബർക്ലോസിസ് ദേ ആർ reduced, bioreduction എന്ന് പറയും, bioreduction. They are reduced by the mycobacterial tuberculosis into the active form, which is a nitroimidazole. Nitroimidazole on it is converted, it is acts on the, or it is converted to a free radical inside the bacterial cell, mycobacterial cell, into the active form, and this inhibits the mycolic acid synthesis in replicating cells. അപ്പൊ TB സെല്ലിന്റെ അകത്ത് മൈക്കോളിക് ആസിഡ് സിന്തസിസ് നമുക്കറിയാലോ, പല ഡ്രഗ്സും INH ഒക്കെ മൈക്കോളിക് ആസിഡ് സിന്തസിസ് ആണ് ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഡെലമാനിഡ്, പ്രിറ്റോമാനിഡ് കൺവേർട്ടഡ് ടു ആക്റ്റീവ് ഫോം by a bioreduction inside the mycobacterial TB cell. This active form goes and inhibits the mycolic acid synthesis, thereby producing cell death. So that is happens in the aerobic environment. In the anaerobic environment, ഈ കുറെ ഈ TB സെൽസ് ഇങ്ങനെ ഒളിച്ചു മൈക്രോബാക്ടീരിയൽ TB സെൽസ് ഇങ്ങനെ ഒളിച്ചു കിടക്കും ഇൻസൈഡ് ദി, പ്രത്യേകിച്ച് മാക്രോഫേജിനകത്തൊക്കെ ഒളിച്ചിരിക്കും. സോ അവന്മാരെ എങ്ങനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, when you give this drug, this is converted to nitric oxide, which acts as a
respiratory poison. In an anaerobic environment, this delamanid pectomanid is converted to free radical, and that free radical will go and attack the mycobacterial cell, the mitochondria, DNA, RNA എന്നൊക്കെ ആക്ട് ചെയ്തിട്ട് will cause cell death. അപ്പം aerobic environmental different ആണ്, anaerobic environmental different ആണ്. Delamanid, pectomanid, aerobic different, anaerobic different. Bedaquiline same, mycobacterial TB cells. Okay. പിന്നെ ഒരു റെജിമെൻ ഓർത്ത് വെച്ചോണം. BPAL എന്ന് പറഞ്ഞ റെജിമെന്റ്, B ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ, P ക്യാപിറ്റൽ, A സ്മോൾ, പിന്നെ L ക്യാപിറ്റൽ. അതാണ് BPAL. B ക്യാപിറ്റൽ, P ക്യാപിറ്റൽ, A സ്മോൾ, L. ഈ B in anaerobic, what happens is this delamanid pectomanid is converted to free radical nitric oxide, and this nitric oxide will act as a respiratory poison. Okay. This BPAL, sooty solid is related to linezolid. നമ്മുടെ linezolid അറിയത്തില്ല, അതേ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. സോ BPAL എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഒരു പുതിയ റെജിമെന്റാണ്. നമ്മളിപ്പം ഈ XDR TBക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് BPAL. B for bedaquiline, PA for pectomanid, and L for linezolid. അപ്പൊ linezolid നമ്മൾ സാധാരണ പഠിക്കുന്നത് എവിടെയാ? MRSAയുടെ ട്രീറ്റ്മെന്റിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ലിനിസോളിഡ് പഠിക്കുന്നത്. പക്ഷേ നൗഡേസ് ലിനിസോളിഡ് ഹാസ് ബീൻ ഫൗണ്ട് ടു ബി യൂസ്ഫുൾ ഫോർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് TB, എസ്പെഷ്യലി ഡ്രഗ് റെസിസ്റ്റന്റ് TB. അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഡ്രഗാണ് ലിനിസോളിഡ്. അപ്പൊ BPAL എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബെഡാക്വിലിൻ, PA ഫോർ പ്രിക്ടോമാനിഡ്, L ഫോർ ലിനിസോളിഡ്. അപ്പൊ ലിനിസോളിഡിന്റെ ഒരു റിലേറ്റഡ് ആണ് സൂട്ടിസോളിഡ്. സൂട്ടിസോളിഡ് ഇപ്പം അപ്രൂവ്ഡ് ആണ്, ഇത് ഇവിടെ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. ഇവിടെ നമ്മൾ ലിനിസോളിഡ് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സൂട്ടിസോളിഡ് ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു ലിനിസോളിഡ്. ഓക്കെ. മ്യൂക്കർ BPAL, BPAL, B ഉണ്ട്, ക്യാപിറ്റൽ B, PA, P ഫോർ പ്രിക്ടോമാനിഡ്, PA ഫോർ പ്രിക്ടോമാനിഡ്, L, BPAL. ഓക്കെ. മ്യൂക്കർ നമ്മള് ഇടയ്ക്ക് മറ്റേ കോവിഡ് ഒക്കെ വന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരും ഭയങ്കര മ്യൂക്കർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ബ്ലാക്ക് ഫംഗസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നില്ല ന്യൂസിലൊക്കെ. അപ്പൊ മ്യൂക്കർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കൊടുക്കും? So the answer is option C, isavuconazole. സോ ഈ ആന്റി ഫംഗല് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അപ്പൊ ആന്റി ഫംഗലിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ബ്രീഫ് ആയിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. ഒത്തിരി പഠിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇച്ചിരി ബിഹൈൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ 9 മണിയാവാറാണ്. ജസ്റ്റ് ബ്രീഫ് ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം, സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള. അതായത് നമുക്ക് ഹൗ ഡു യു ക്ലാസിഫൈ ദി ഫംഗൈ? നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാനാണ് ഈസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനങ്ങളുണ്ട്, ഈസ്റ്റിനെ പോലെ ഇരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ. പിന്നെ രണ്ടാമതുള്ള ഡൈമോർഫിക് ഫംഗൈ ഉണ്ട്, പിന്നെ ഫിലമെന്റസ് ഫംഗൈ. ഈസ്റ്റ്, ഡൈമോർഫിക് ഫംഗൈ, ഫിലമെന്റസ് ഫംഗൈ. ഈസ്റ്റിനകത്ത് വരുന്ന എന്തുവാണ്? നമ്മുടെ സാധാരണ കാൻഡിഡയും പിന്നെ ക്രിപ്റ്റോകോക്കസ്. സോ ഹൗ ഡു യു ട്രീറ്റ് ഇൻവേസീവ്? അപ്പൊ ഇൻവേസീവ് ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. മറ്റേതെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഈ മറ്റേ സ്കിന്നും മ്യൂക്കോ, നമ്മുടെ ഓറൽ, വജൈനൽ, അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ, പറ്റും പറയുന്നില്ല. ഇൻവേസീവ് ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് കോസ് ചെയ്യുന്ന ഓർഗാനിസംസ് ആണ് ഈസ്റ്റ്, ഡൈമോർഫിക് ഫംഗൈ ആൻഡ് ഫിലമെന്റസ് ഫംഗൈ. ഈസ്റ്റിനകത്ത് വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ കാൻഡിഡയും ക്രിപ്റ്റോകോക്കസും. ഈ ഇൻവേസീവ് കാൻഡിഡിയാസിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഡ്രഗ് ഓഫ് ചോയ്സ് ഈസ് ഫ്ലൂക്കോണസോൾ. ഓക്കെ, ബട്ട് ഫ്ലൂക്കോണസോൾ ഈസ് നോട്ട് എഫക്റ്റീവ് അഗൻസ്റ്റ് some type of candida, some species of candida called the candida glabrata as well as candida krusei. The candida glabrata as well as candida krusei ക്കെതിരെ ഫ്ലൂക്കോണസോൾ എഫക്റ്റീവ് അല്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളപ്പോ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ? വി ഹാവ് ടു ഗോ ഫോർ പോറിക്കോണസോൾ ഓർ എക്കൈനോകാൻഡിൻസ്. എക്കൈനോകാൻഡിൻസിനകത്ത് വരുന്നതാണ് കാസ്പോഫംഗിൻ, അനിഡുല ഫംഗിൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ സോ ഇൻവേസീവ് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഡ്രഗ് ഓഫ് ചോയ്സ് ഫ്ലൂക്കോണസോൾ, Candida glabrata, Candida krusei resistant to fluconazole, so we give this voriconazole or echinocandins. പിന്നെ ക്രിപ്റ്റോകോക്കസ് കോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ അസുഖം ക്രിപ്റ്റോകോക്കൽ മെനിഞ്ചൈറ്റിസ്. ക്രിപ്റ്റോകോക്കൽ മെനിഞ്ചൈറ്റിസിന് ഡ്രഗ് ഓഫ് ചോയ്സ് ഫ്ലൂക്കോണസോൾ. വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ? ബിക്കോസ് ഒന്ന് ഇത് കവർ ചെയ്യും, പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇറ്റ് അറ്റൈൻസ് ഗുഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻ CSF. ഇട്രാക്കോണസോൾ ഒന്നും CSF-ൽ കയറത്തില്ല, അതുകൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല. സോ ക്രിപ്റ്റോകോക്കൽ മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് ഡ്രഗ് ഓഫ് ചോയ്സ് ഈസ് ഫ്ലൂക്കോണസോൾ. ഓക്കെ, അടുത്ത ഗ്രൂപ്പ് ഏതാ? ഡൈമോർഫിക് ഫംഗൈ. അതുപോലെ തന്നെ ഓർക്കേണ്ടത്, ഇപ്പൊ ഒരു നമ്മുടെ റീനൽ ആയിട്ട് കാൻഡിഡ നമ്മൾ റീനൽ ഇൻഫെക്ഷൻ, നമ്മുടെ കിഡ്നിയിൽ ചിലപ്പം കാൻഡിഡ കയറി പിടിക്കും. അപ്പോഴത്തേക്ക് റീനൽ കാൻഡിഡിയാസിന് നമുക്ക് ഡ്രഗ് ഓഫ് ചോയ്സ് ഫ്ലൂക്കോണസോൾ ആണ്. അഗൈൻ ബിക്കോസ് ഫ്ലൂക്കോണസോൾ അറ്റൈൻസ് ഗുഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻ യൂറിൻ. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഓർത്ത് വെച്ചോണം. ഫ്ലൂക്കോണസോൾ അറ്റൈൻസ് ഗുഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻ യൂറിൻ, ഫ്ലൂക്കോണസോൾ അറ്റൈൻസ് ഗുഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻ CS. ഓക്കെ, അടുത്ത നമ്മുടെ ഡൈമോർഫിക് ഫംഗൈ.
ഡൈമോർഫിക് ഫംഗൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? ഹിസ്റ്റോപ്ലാസ്മ, ബ്ലാസ്റ്റോമൈസിസ്, കോക്സിഡിയോയിഡിസ്, പാരാകോക്സിഡിയോയിഡിസ്, സ്പോറോത്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഡൈമോർഫിക് ഫംഗൈ. ഹിസ്റ്റോപ്ലാസ്മ, ബ്ലാസ്റ്റോമൈസിസ്, കോക്സിഡിയോയിഡിസ്, പാരാകോക്സിഡിയോയിഡിസ്, സ്പോറോത്രിക്സ്. ഇത്രയാണ് നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കലി പഠിക്കുന്ന ഡൈമോർഫിക് ഫംഗൈ. ഇതിന്റെ എല്ലാം ഡ്രഗ് ഓഫ് ചോയ്സ് ഇട്രാകോണസോൾ. കൂടുതൽ തലപകയാനൊന്നുമില്ല, സിമ്പിൾ, ഇട്രാകോണസോൾ. ഇതിന്റെയൊക്കെ ഡ്രഗ് ഓഫ് ചോയ്സ് ഇട്രാകോണസോൾ. ഡൈമോർഫിക് ഫംഗൈ ഡ്രഗ് ഓഫ് ചോയ്സ് ഇട്രാകോണസോൾ. അടുത്ത ഫിലമെന്റസ് ഫംഗൈ. ഫിലമെന്റസ് ഫംഗൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറെ എണ്ണം ഉണ്ട്, എങ്കിലും പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് വരുന്ന സാധനം, ആവശ്യം വരുന്ന സാധനം ആസ്പെർജില്ലസും മ്യൂക്കറും. ഇത് രണ്ടുമാണ് പ്രശ്നക്കാര്. ആസ്പെർജില്ലസ് ആൻഡ് മ്യൂക്കർ. ഈ മ്യൂക്കറിനകത്ത് തന്നെ പല സാധനങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ. അതൊക്കെ നിങ്ങൾ മൈക്രോബയോളജി പഠിപ്പിച്ചോളൂ. നമ്മളൊരു ക്ലിനിക്കലായിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു വരുന്ന, നമ്മൾ സാധാരണ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നിൽ ആസ്പെർജില്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂക്കർ. ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ആസ്പെർജില്ലസിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഡ്രഗ് ഓഫ് ചോയ്സ് ഈസ് വോറികോണസോൾ. വോറികോണസോൾ ഇസ് ദ ഡ്രഗ് ഓഫ് ചോയ്സ് ഫോർ ആസ്പെർജില്ലോസിസ്. ഇനിയിപ്പോ വോറികോണസോൾ അത്ര ഏൽക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മേ ബി യു ക്യാൻ ഗോ വിത്ത് ദ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് വോറികോണസോൾ പ്ലസ് എക്കൈനോകാൻഡിൻ. സോ ആസ്പെർജില്ലോസിന്റെ ഡ്രഗ് ഓഫ് ചോയ്സ് വോറികോണസോൾ, ഓർ യു ക്യാൻ ഗോ വിത്ത് സിവിയർ ഇൻഫെക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ വോറികോണസോൾ പ്ലസ് എക്കൈനോകാൻഡിൻ. മ്യൂക്കർ, ഇപ്പൊ ഞാൻ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡ്രഗ് ഓഫ് ചോയ്സ് ഫോർ മ്യൂക്കർ. മ്യൂക്കറിന് രണ്ട് ഡ്രഗാണ് ഉള്ളത്. ഒന്ന് ഇസാവുകൊണസോൾ, ഇസാവുകൊണസോളും മറ്റേത് പോസാകൊണസോൾ, POSA. പോസാകൊണസോൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനമുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എഫക്റ്റീവ് അഗൈൻസ്റ്റ് മ്യൂക്കർ. പക്ഷെ പ്രാക്ടിക്കലി പോസാകൊണസോൾ കൊടുത്താലും മതി, എങ്കിലും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സിൽ ഡ്രഗ് ഓഫ് ചോയ്സ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇസാവുകൊണസോൾ. ഇനി ഇതെല്ലാത്തിന്റെയും സെക്കൻഡ് ലൈൻ ഏതാ? അതാ ഞാൻ പറയാൻ വന്നത്. ഇതിനെല്ലാത്തിന്റെയും സെക്കൻഡ് ലൈനാണ് ആംഫോറ്റെറിസിൻ. മനസ്സിലായോ? അതായത് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ എല്ലാ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ, ഇതിനെല്ലാം ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ആംഫോറ്റെറിസിൻ, ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഫ്ലൂക്കോണസോൾ ഉണ്ട്, ഇട്രാകോണസോൾ ഉണ്ട്, വോറികോണസോൾ ഉണ്ട്, അക്കൈനോകാൻഡിൻസ് ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഫസ്റ്റ് ലൈൻ. ആംഫോറ്റെറിസിൻ ഈസ് ഹൈലി ടോക്സിക്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം എടുത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ആദ്യം കൊടുക്കുക. ഇതൊന്നും കൊടുത്തിട്ട് ഏറ്റില്ലെങ്കിൽ ആംഫോറ്റെറിസിൻ ബി. ആംഫോറ്റെറിസിൻ ബി ഈസ് വെരി ടോക്സിക്. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, അതിന്റെ ടോക്സിറ്റി ഒക്കെ നമ്മൾ വായിച്ച് പഠിച്ചു, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ. സ്പെഷ്യലി നെഫ്രോടോക്സിറ്റി ഭയങ്കര. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇഫ് അറ്റ് ഓൾ യു ആർ ഗിവിംഗ് ആംഫോറ്റെറിസിൻ ബി, യു ഗിവ് ലൈപ്പോസോമൽ ആംഫോറ്റെറിസിൻ ബി. പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ നമുക്ക് കോവിഡ് മ്യൂക്കർ വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് ഇസാവുകൊണസോളും പോസാകൊണസോളും ഒന്നും ഇവിടെ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും ആംഫോറ്റെറിസിൻ ബി കൊടുത്തു. മനസ്സിലായി? പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് അതിന്റെ കാര്യം. പക്ഷേ ഡ്രഗ് ഓഫ് ചോയ്സ് എക്സാമിന് ചോദിച്ചാൽ ഇസാവുകൊണസോൾ ആണ് ഡ്രഗ് ഓഫ് ചോയ്സ്. പിന്നെ ആംഫോറ്റെറിസിൻ ബി സെക്കൻഡ് ലൈൻ. പിന്നെ ഓൾ CNS ഇൻഫെക്ഷൻസ് എക്സെപ്റ്റ് ക്രിപ്റ്റോകോക്കൽ മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് ഡ്രഗ് ഓഫ് ചോയ്സ് അഗൈൻ ആംഫോറ്റെറിസിൻ ബി. ക്രിപ്റ്റോകോക്കൽ മെനിഞ്ചൈറ്റിസിന് ഡ്രഗ് ഓഫ് ചോയ്സ് ഇസ് ആംഫോറ്റെറിസിൻ ഫ്ലൂക്കോണസോൾ. Okay, so cryptococcal meningitis drug of choice is fluconazole, whereas for all other CNS infections caused by fungi, drug of choice is amphotericin. കാരണം എന്തുവാ? ഇട്രാകോണസോൾ, വോറികോണസോൾ, പോസാകോണസോൾ, മറ്റേ എക്കൈനോകാൻഡിൻ ഒന്നും CNS ക്രോസ് ചെയ്ത് ബ്ലഡ് വരെ ക്രോസ് ചെയ്യത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് for any CNS infection except cryptococcal meningitis drug of choice is amphotericin B. അപ്പൊ ആംഫോറ്റെറിസിൻ ബിയുടെ തീരുമാനമായല്ലോ. എല്ലാത്തിന്റെ സെക്കൻഡ് ലൈൻ ആംഫോറ്റെറിസിൻ ബി. രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ്, all CNS infections except cryptococcal meningitis amphotericin B. Cryptococcal meningitis drug of choice fluconazole. മനസ്സിലായല്ലോ? ഇത്രയാണ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ആന്റി ഫംഗൽ. ഇത്രയും പഠിച്ചു വെച്ച്. ട്രോപ്പിക്കൽ പൾമണറി യൂസോഫീലിയ ഡ്രഗ് ഓഫ് ചോയ്സ്. Okay, ഞാൻ സമയം പെട്ടെന്ന് പോകാൻ നോക്കാം. So drug of choice is DEC. So it is a tropical pulmonary eosinophilia is a condition type 1 hypersensitivity reaction to the trapped microfilaria inside the pulmonary capillaries. നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാലോ, സാധാരണ മരുന്ന് പ്രസന്റഡ് ആസ് കഫ്, ആസ്മ, വീസിങ് ഇതൊക്കെ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. നമ്മൾ വിചാരിക്കും ആസ്മയാണ്, പക്ഷേ ആസ്മയല്ല. അത് പലപ്പോഴും ഈ സാധനം. അപ്പൊ എൻഡമിക് ഏരിയ എന്നൊരു പേഷ്യന്റ് വരുവാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ആലപ്പുഴയൊക്കെ നമ്മുടെ എൻഡമിക് ഏരിയ ഈസ്നോഫീലിയ, ഫൈലേറിയാസിസ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളിടത്ത് ഇപ്പൊ പേഷ്യൻസ് വരുന്ന ഇതുപോലെ സിംറ്റംസ് ആയിട്ടൊക്കെ വരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളെപ്പോഴും ചിന്തിക്കേണ്ട, അപ്പൊ നമുക്ക് എപ്പോഴും ക്ലൂ കിട്ടുന്നത് യൂസ്നോഫീലിയ എന്നുള്ള സാധനം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ബ്ലഡ് എടുത്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് യൂസ്നോഫിൽ കൗണ്ട്, അബ്സല്യൂട്ട് യൂസ്നോഫിൽ കൗണ്ട് വിൽ ബി മോർ ദാൻ 3000. സോ അബ്സല്യൂട്ട് യൂസ്നോഫിൽ കൗണ്ട് മോർ ദാൻ 3000 കാണും. ചെസ്റ്റ് എക്സ്റേ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ എസ്പെഷ്യലി ഒരു മിഡിൽ ആൻഡ് ലോവർ സോൺസിൽ റെറ്റിക്കുലോ നോഡുലാർ ഒപ്പാസിറ്റീസ് പോലെ ചിലപ്പോൾ കാണാം. അത് കാണണമെന്നില്ല, ഇതിലൊരു പകുതി പേഷ്യൻസിനും കാണും. അപ്പം ചെസ്റ്റ് എക്സ്റേയിൽ ഒരു റെറ്റിക്കുലോ നോഡുലാർ ഒപ്പാസിറ്റീസ്, ഫൈൻ ഒപ്പാസിറ്റീസ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡിലും മിഡിൽ ആൻഡ് ലോവർ സോൺസിൽ കാണും. പെരിഫറൽ യൂസ്നോഫിൽ, അബ്സല്യൂട്ട് യൂസ്നോഫിൽ കൗണ്ട് മോർ ദാൻ 3000 will be there. Then elevated IgG ലെവൽസ് കാണും. അപ്പൊ എങ്കിലും നമുക്കൊരു ക്ലൂ കിട്ടുന്നത് യൂസ്നോഫീലിയ കാണുമ്പോഴാണ്.
So fexofenadine is a non-sedating antihistamine. Montelukast, അത് നമ്മൾ അലർജി ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നതിന് ഇതിന് കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല. മോണ്ടിലുക്കാസ്റ്റ് നമ്മുടെ ല്യൂക്കോട്രൈൻ റിസപ്റ്റർ ആന്റഗണിസ്റ്റ് ആണ്. അത് മെയിൻലി ആസ്മയിൽ കൊടുക്കുന്നത്, റെസിസ്റ്റന്റ് ആസ്മ. നിക്ലോസമൈഡ് ആസ് യു നോ ഇസ് ആന്റി ഹെൽമിന്തിക്, ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ഫോർ ട്രീറ്റിംഗ് ടേപ്പ് വർം. പിന്നെ DEC നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ട്വൈസ് ഡേ 100 mg ട്വൈസ് ഡെയിലി ഫോർ 21 days. Along with that, you can also give corticosteroid because ആ ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റിവിറ്റി റിയാക്ഷൻ ആണല്ലോ ട്രോപ്പിക്കൽ പൾമണറി എസിനോഫിലിയ. ഒറ്റയ്ക്ക് സ്റ്റിറോയിഡ് കൊടുക്കരുത്. ഗിവ് സ്റ്റിറോയിഡ് ആൻഡ് DEC. ഇപ്പോഴത്തേക്ക് 21 days DEC കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ക്യൂറേറ്റീവ്. Drug of choice for CMV retinitis. Okay. Oral valve encephalopathy is the answer. So we may think always for CMV retinitis is a very dangerous condition, which can lead to loss of vision. It is seen in mostly in immunosuppressed individuals and HIV positive individuals with a CD4 count less than 200. So what is the appearance, typical appearance? നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഓഫ്താലിക് ക്വസ്റ്റൻ appearance ഈ ഫണ്ടസ് പിക്ചർ എപ്പോഴും ചോദിക്കും. അതിനൊരു പ്രത്യേക ഒരു കെച്ചപ്പ്, ചീസ് ആൻഡ് കെച്ചപ്പ് അപ്പിയറൻസ് എന്ന് പറയും. ചീസ് ആൻഡ് കെച്ചപ്പ് അപ്പിയറൻസ്, കോട്ടൺ ചീസ് ആൻഡ് കെച്ചപ്പ് അപ്പിയറൻസ്, അതുപോലെ തന്നെ പിസ്സാപ്പൈ അപ്പിയറൻസ് എന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പൊ ഈ കെച്ചപ്പ് എന്നുള്ള സാധനം വന്ന ഓർമ്മ, അത് CMV റെറ്റിനൈറ്റിസ് ആണ്. ഓക്കെ, ചീസ്, കോട്ടേജ് ചീസ് ആൻഡ് കെച്ചപ്പ് അപ്പിയറൻസ്, അതുപോലെ പിസ്സാപ്പൈ അപ്പിയറൻസ്. അപ്പൊ അത് ഒത്തിരി വൈഡ് സ്പ്രെഡ് ഹെമറേജ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ കെച്ചപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒത്തിരി ഹെമറേജ് ഉണ്ട് സ്ഥലങ്ങൾ, റെറ്റിനയിൽ ഒത്തിരി സ്ഥലത്ത് ഹെമറേജ് ഉണ്ട്. അപ്പം ആൻഡ് യൂഷ്വലി ഈവൻ ദോ CMV റെറ്റിനൈറ്റിസ് നമ്മൾ വിചാരിക്കും 2 കണ്ണിൽ ഒരുമിച്ച് വരും, പക്ഷെ മെജോറിറ്റി പേഷ്യൻസിന് 1 കണ്ണിലേ കാണുന്നത്. അവിടുന്ന് പിന്നെ മറ്റേ കണ്ണിലോട്ട് വരും, ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒന്നും കൊടുത്തില്ല. സോ IV അസൈക്ലോവർ ഇസ് നോട്ട് എഫക്റ്റീവ് ബിക്കോസ് അസൈക്ലോവർ ഡസന്റ് ആക്ട് അഗൈൻസ്റ്റ് CMV. CMVക്ക് എതിരെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഗാൻസൈക്ലോവർ, ഫോസ്കാർനെറ്റ്. ഫോസ്കാർനെറ്റ് ഭയങ്കര ടോക്സിക് ആയിട്ട് പൊതുവെ നമ്മൾ കൊടുക്കാറില്ല. പിന്നെ അപ്പം ഗാൻസൈക്ലോവർ. സോ ഗാൻസൈക്ലോവറിന്റെ ഒരു എസ്റ്റർ ആണ് വാൽ ഗാൻസൈക്ലോവർ. ഇറ്റ് ഇസ് കൺവേർട്ടഡ് ടു ഗാൻസൈക്ലോവർ ഇൻസൈഡ് ദ ബോഡി. ഇറ്റ് ഹാസ് ഗുഡ് ഓറൽ ബയോഅവൈലബിലിറ്റി. നമ്മൾ വാൽ ഗാൻസൈക്ലോവർ ആയിട്ട് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഇറ്റ് അറ്റൈൻസ് ഗുഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ inside the body. That is ganciclovir. It is converted to ganciclovir, attains good concentration inside the body. If you give it as just oral ganciclovir, it is poorly absorbed. Because it has very good bioavailability, this oral valve ganciclovir is considered equivalent to IV ganciclovir. അപ്പോൾ IV ganciclovir ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സെലക്ട് ചെയ്യാം. അതില്ലെങ്കിൽ ഓറൽ വാൽ ganciclovir കൊടുക്കാം. ബിക്കോസ് ഓറൽ ganciclovir is almost as equivalent to IV ganciclovir in efficacy. പിന്നെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓറലി എടുക്കാം എന്നുള്ളത്. ഇൻട്രാവിട്രിയൽ ഫോമിവിർസൻ. What is this fomivirsen? Fomivirsen is an antisense oligonucleotide. Okay, fomivirsen is an antisense oligonucleotide. It is a second line for treating CMV retinitis. Antisense oligonucleotide എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത് ഈ mRNA-യുടെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സീക്വൻസ് ആണ്. അപ്പൊ എന്ത് പറ്റും പറഞ്ഞാൽ ഈ mRNA വൈറസ് mRNA ഉണ്ടാക്കി പുറത്തോട്ട് വിടുമല്ലോ. വൈറസിന്റെ ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്ന്, അല്ല വൈറസിന്റെ ഈ നമ്മുടെ DNA-ക്കകത്തുനിന്ന് ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് ദിസ് mRNA. ദിസ് mRNA പുറത്ത് വന്ന് ബാക്കി സിന്തസിസ് ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ആന്റിസെൻസ് ഒളിഗോന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് ഈസ് കോംപ്ലിമെന്ററി ടു ദി mRNA. ഇപ്പോൾ mRNA ആയിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യും, mRNA-ക്ക് അപ്പൊ ആക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അതാണ് ആന്റിസെൻസ് ഒളിഗോന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം. അതൊക്കെ ഇപ്പൊ ജീൻ തെറാപ്പി എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ല, അത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. സോ എനിവേ, ഇൻട്രാവിട്രിയൽ ഫോമിവിർസൻ is an antisense oligonucleotide. Then next, adifovir. What is adifovir? Adifovir is an antiviral used to treat hepatitis B. Hepatitis B യുടെ ഡ്രഗ് ഓഫ് ചോയ്സ് എന്തുവാണ് അറിയാറില്ല. ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി ഡ്രഗ് ഓഫ് ചോയ്സ് ക്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, എങ്കിലും നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന സാധനം adifovir is a drug for hepatitis B, but the most commonly used drug is ഏതാ? It is tenofovir. അതുപോലെ നമ്മൾ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ സമയമില്ല, എങ്കിലും ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോയേക്കാം, വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയതുകൊണ്ട്. അതായത് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് സി പഠിച്ചു വെച്ചോണം നന്നായിട്ട്. ബിക്കോസ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് സി യു ക്യാൻ ക്യൂർ ഇറ്റ്. അതുപോലെ തന്നെ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസിന് ഇപ്പൊ നാഷണൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് കൺട്രോൾ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞ നാഷണൽ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ കോളേജിലൊക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബിയുടെ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് സിയുടെ ഡ്രഗ് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടും, അതറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി യു കനോട്ട് ക്യൂർ ഇറ്റ്, ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് സി യു ക്യാൻ ക്യൂർ ഇറ്റ്. ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് സി ക്യൂർ ചെയ്യാനുള്ള ഫ്രീ ആയിട്ട് ഡ്രഗ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിട്ടും, നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റൽസിലേക്ക് കിട്ടും. ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് സിയുടെ ഡ്രഗ് ഓഫ് നമ്മുടെ ക്യൂറേറ്റീവ് റെജിമെൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു പുതിയ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഡ്രഗ്സ് ഉണ്ട്, കുറച്ചാളായി വന്നിട്ട്, അത്ര പുതിയൊന്നുമല്ല. ദേ ആർ കോൾഡ് ഡയറക്ട്ലി ആക്ടിങ് ആന്റിവൈറൽസ്. അത് DAA എന്ന് പറയും, ഡയറക്ട്ലി ആക്ടിങ് ആന്റിവൈറൽസ്. അത് നമ്മുടെ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് സിക്കെതിരെ ഡയറക്റ്റ് സോഫോസ്ബുവർ മാത്രമല്ല. അപ്പൊ അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഈ എന്തുവാ പറയുന്നത്, പാൻ ജീനോടൈപ്പിക് ഉണ്ട്, പിന്നെ പാൻ ജീനോടൈപ്പിക് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട്. സോ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് സി യൂഷ്വലി 6 ജീനോടൈപ്പ് ഉണ്ട്, ജീനോടൈപ്പ് 1 to 6.
അത് ഒന്നും ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ അങ്ങനെ 6 എണ്ണം ഉണ്ട്. സോ നൗ ഡേയ്സ് വി ഗിവ് ദിസ് പാൻ ജീനോടൈപ്പിക് ഡയറക്ട്ലി ആക്ടിങ് ആന്റിവൈറൽസ് അല്ല ആന്റിവൈറൽ. ഇപ്പൊ ഡയറക്ട്ലി ആക്ടിങ് ആന്റിവൈറൽസിന്റെ ഒരു ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പാൻ ജീനോടൈപ്പിക്കിന്റെ ഗുണം നമുക്ക് ജീനോടൈപ്പിംഗ് ചെയ്യേണ്ട. പണ്ട് നേരത്തെ എങ്ങനെ പറഞ്ഞ പേഷ്യന്റ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് സി ആയിട്ട് വന്നാൽ നമ്മൾ ജീനോടൈപ്പിംഗ് ചെയ്യും. ഇത് ഏതാ 1 ആണോ 2 ആണോ 3 ആണോ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് എന്നിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യും. ഇപ്പൊ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ പാൻ ജീനോടൈപ്പിക് ആന്റി ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് സി ഡ്രഗ്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നേരെ അതും കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു 2 റെജിമെൻ ബേസിക് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഗ്ലിക്കാപ്രിവർ പിപ്രാൻറ്റാസിറും ടെൽപാറ്റാസിർ സൊഫോസ്ബുവറും. അത് രണ്ടുമാണ് പാൻ ജീനോടൈപ്പിക് ആയിട്ട് ഉള്ള ഡ്രഗ്സ്. ഈ സൊഫോസ്ബുവർ ഉണ്ട്, അതിന്റെ കൂടെ സൊഫോസ്ബുവർ വെൽപാറ്റാസിർ, വെൽസോഫ് എന്ന് പറയും, വെൽപാറ്റാസിർ സൊഫോസ്ബുവറും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കൊടുക്കുന്ന വേറൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് ഗ്ലിക്കാപ്രിവർ പിപ്രാൻറ്റാസിർ. ഈ 2 റെജിമെൻ എപ്പോഴും 2 ഡ്രഗ് ഒരുമിച്ച് കൊടുക്കണം ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് സിക്ക്. ഈ 2 ഡ്രഗ് കോമ്പിനേഷൻസ് വെൽപാറ്റാസിർ പ്ലസ് സൊഫോസ്ബുവർ ഓർ ഗ്ലിക്കാപ്രിവർ പ്ലസ് പിപ്രാൻറ്റാസിർ. ഇത് 2 റെജിമെന്റ്സും പാൻ ജീനോടൈപ്പിക് ആണ്. ഓൾസോ യൂഷ്വൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഡ്യൂറേഷൻ ഈസ് 12 വീക്സ്. ഓക്കെ, 12 വീക്സ് ഇത് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ ഒരു 12 വീക്സ് വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് സി വൈറൽ RNA ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പോയിന്റ്, നിങ്ങൾ അതിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പഠിച്ചു വെച്ചോണം. NS3/4A ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ്, NS5A ഇൻഹിബിറ്റർ, NS5B ഇൻഹിബിറ്റർ. അത് ഏതാണ്? സൊഫോസ്ബുവർ വെൽപാറ്റാസിർ, അതാണ് ഒരു കോമ്പിനേഷൻ. സൊഫോസ്ബുവർ വെൽപാറ്റാസിർ. മറ്റേ കോമ്പിനേഷൻ ഗ്ലിക്കാപ്രിവർ പിപ്രാൻറ്റാസിർ. ഓക്കെ, അപ്പം 12 വീക്സ് കൊടുക്കണം. 12 വീക്സ് കഴിഞ്ഞ് HCV RNA ടൈറ്റർ നോക്കണം. 12 വീക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 12 വീക്സ് ഡ്യൂറേഷൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഒരു 12 വീക്ക് ഗ്യാപ്പ് കൊടുത്തിട്ട് RNA ടൈറ്റർ നോക്കുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ്, ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് സി നമ്മൾ എങ്ങനെ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നത്? AntiHCV നോക്കിയിട്ടാണ്. AntiHCV ഒരിക്കലും നെഗറ്റീവ് ആവത്തില്ല. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് സി ക്യൂർ ചെയ്താലും AntiHCV പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് തന്നെ നിൽക്കും. അതും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഓക്കെ, ഇനി ഒത്തിരി പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട്, നല്ല സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നെക്സ്റ്റിലോട്ട്. HLA റിലേറ്റഡ് ടു അബാക്കാവർ ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റിവിറ്റി. ഇപ്പൊ അബാക്കാവർ ഇസ് എ ആന്റി റിട്രോവൈറൽ. നമ്മളത് ന്യൂക്ലിയോസൈഡ് NRT, ന്യൂക്ലിയോസൈഡ് റിവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റേസ് ഇൻഹിബിറ്റർ ആണ്. വെൻ വി ഗിവ് ദാറ്റ് വി ഷുഡ് ആക്ച്വലി ഐഡിയലി ചെക്ക് ഫോർ ആൻ HLA. ഈ HLA നോക്കിയിട്ടേ കൊടുക്കാവുള്ളൂ. HLA നോക്കാതെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ സിവിയർ ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റിവിറ്റി, TEN, SJS ഒക്കെ പോലത്തെ വന്ന് പേഷ്യന്റ് ഡൈ ഡ്യൂ ടു ദി ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റിവിറ്റി. സോ ഏത് HLA നോക്കണ്ടേ? HLA 5701. ഓക്കെ, ബാക്കി HLAs ഒക്കെ HLA ഒത്തിരി എണ്ണം പഠിക്കാനുണ്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക്. ഇതിൽ ഫാർമക്കോ എങ്കിൽ ഞാൻ 1-2 എണ്ണം എളുപ്പമുള്ള പെട്ടെന്ന് ഒരു കോമൺ ആയിട്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്നത് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വന്ന 2-3 ഞാൻ പറയാം. HLA B27 എവിടെ വരുന്നത്? യൂഷ്വലി HLA B27 സീറോ നെഗറ്റീവ് സ്പോണ്ടൈലോ ആർത്രോപ്പതീസ്. ഓക്കെ, SSS എന്തോന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. സീറോ നെഗറ്റീവ് സ്പോണ്ടൈലോ ആർത്രോപ്പതീസിനകത്ത് അതിനകത്ത് വരുന്നത് നമ്മുടെ റുമറ്റോയ്ഡ് അല്ല, റിയാക്റ്റീവ് ആർത്രൈറ്റിസ്, ആൻകൈലോസിംഗ് സ്പോണ്ടിലൈറ്റിസ്, സോറിയാറ്റിക് ആർത്രൈറ്റിസ്, എൻട്രോപ്പതിക് ആർത്രൈറ്റിസ്, ഇതൊക്കെയാണ് കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നത്. അതാണ് നമ്മുടെ സീറോ നെഗറ്റീവ് സ്പോണ്ടൈലോ ആർത്രോപ്പതീസ്. HLA B51 വരുന്ന എവിടെയാണ്? ഡഷറ്റ്സ്, അതെല്ലാവർക്കും അറിയാം. പിന്നെ 5701 നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞു. 1502 എവിടെ വരുന്നത്? 1502 is a commonly related കാർബാമാസെപ്പിന്റെ അഡ്വേഴ്സ് എഫക്ട്. കാർബാമാസെപ്പിൻ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് സ്റ്റീവൻ ജോൺസൺ, വെരി കോമൺ അല്ല എങ്കിലും അത്യാവശ്യം വരുന്ന കേസുകളാണ്. സ്റ്റീവൻ ജോൺ, ഇപ്പൊ കാർബാമാസെപ്പിൻ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് സ്റ്റീവൻ ജോൺസൺ ഡെർമറ്റിലൊക്കെ പോയാൽ മിക്കവാറും കാണും. അപ്പം അതൊക്കെയാണ് HLAs. ഒത്തിരി HLA ഉണ്ട്, 2-3-4 കോമൺ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. Going on to anti-cancer. Okay, answer is correct. Gemcitabine. So generally നമ്മൾ പറഞ്ഞ സെൽ സൈക്കിൾ സ്പെസിഫിക്, നോൺ സ്പെസിഫിക്. അപ്പൊ സെൽ സൈക്കിൾ സ്പെസിഫിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ്? നമുക്ക് ഓരോ ഫേസ് ആയിട്ട് നോക്കാം. എസ് ഫേസിനകത്താണ് സിന്തസിസ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ്സ് ഒക്കെ സംഭവിക്കുന്നത്. എസ് ഫേസ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് വരുന്ന സാധനങ്ങൾ ഏതാ? ആന്റി മെറ്റബോളൈറ്റ്സ്. ആന്റി മെറ്റബോളൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോളേറ്റ് അനലോഗ്സ്, പ്യൂറിൻ അനലോഗ്, പിരിമിഡിൻ അനലോഗ്. അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ ചിലർ ഫോളേറ്റ് ആന്റഗണിസ്റ്റ്, പ്യൂറിൻ ആന്റഗണിസ്റ്റ്, പിരിമിഡിൻ ആന്റഗണിസ്റ്റ് എന്ന് പറയും. അതാണ് നമ്മുടെ ആന്റി മെറ്റബോളൈറ്റ്സ്. ദേ ആക്ട് ഓൺ ദി എസ് ഫേസ്. G2 ഫേസിലായിട്ട് ബ്ലിയോമൈസിൻ. അതാണ് സാധാരണ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ആക്ട്സ് ഓൺ G2 ഫേസിലാണ് ബ്ലിയോമൈസിൻ. M ഫേസിൽ ഏതാ? M ഫേസ് മൈറ്റോട്ടിക് ഫേസ്, അതായത് മൈറ്റോട്ടിക് ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് ലൈക്ക്
നമ്മുടെ പാക്ലിറ്റാക്സൽ, നമ്മുടെ ടാക്സൈൻസ്, വിൻകാൽക്കുലോയിഡ്സ്, അതൊക്കെ എം ഫേസ്. പിന്നെ SG2 ഇന്റർഫേസ്, SG2 ഇന്റർഫേസിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് എപ്പിപോഡോഫില്ലോടോക്സിൻസ് ലൈക്ക് എറ്റപ്പോസൈഡ്, ടെനിപ്പോസൈഡ്, ക്യാംറ്റോതസിൻ അനലോഗ്സ് ലൈക്ക് ടോപ്പോട്ടിക്ക, എർണോട്ടിക്ക. അതൊക്കെ ബേസിക്കലി അതിൽ ആ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പും ടോപ്പോ ഐസോമറൈസ് ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് ദേ ആക്ട് ഓൺ ദി SG2 ഇന്റർഫേസ്. അപ്പൊ അതത്ര ഓർത്ത് വെച്ചു. അപ്പൊ ഇനി പഠിച്ചത് സെൽ സൈക്കിൾ നോൺ സ്പെസിഫിക്. സെൽ സൈക്കിൾ നോൺ സ്പെസിഫിക് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളും ആണ്. നമ്മുടെ ആൽക്കൈലേറ്റിംഗ് ഏജൻസ് ആൻഡ് ആന്റി ക്യാൻസർ ആന്റിബയോട്ടിക്സ്. ആൽക്കൈലേറ്റിംഗ് ഏജൻസ് നമുക്കറിയാം, സൈക്ലോഫോസ്ഫേറ്റ്, അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ. പിന്നെ ആന്റി ക്യാൻസർ ആന്റിബയോട്ടിക്സ് വരുന്ന ഈ ആക്ടിനോമൈസിൻ, ഡോക്സോറോബിസിൻ, ഡോണോറോബിസിൻ, അതൊക്കെയാണ് ആന്റി ക്യാൻസർ ആന്റിബയോട്ടിക്സ്. പിന്നെ സിസ്പ്ലാറ്റിൻ, ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി വെരി സിമിലർ ടു ആൽക്കൈലേറ്റിംഗ് ഏജന്റ് എക്സെപ്റ്റ് ദാറ്റ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ആൽക്കൈലേറ്റിംഗ് ഇറ്റ് അറ്റാച്ചസ് എ പ്ലാറ്റിനം ഗ്രൂപ്പ് ടു ദി DNA. അതാണ് വ്യത്യാസം. ജെംസൈറ്റമിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ പിരിമിഡിൻ അനലോഗ് അല്ലെങ്കിൽ പിരിമിഡിൻ ആന്റഗണിസ്റ്റ്. ഈ 5FU ഒക്കെ പോലത്തെ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് an anti-metabolite. It acts on the S phase. Okay. This is again related to these pyrimidine analogs. The answer is correct. Okay. A. Folinic acid is given with 5FU to decrease the toxicity is wrong. So folinic acid is given with methotrexate to reduce its toxicity. അതെല്ലാവർക്കും അറിയാം. പക്ഷെ എല്ലാവരും വിചാരിക്കുന്നത് ഈ 5FUവിന്റെ കൂടെ കൊടുക്കുന്നത് ടു ഡിക്രീസ് ടോക്സിസിറ്റി എന്നാണ്. ഒന്നും അതല്ല. ഫോളിനിക് ആസിഡ് ഈസ് ഗിവൺ വിത്ത് 5FU ടു ഇൻക്രീസ് ദി ഇൻട്രാസെല്ലുലാർ സ്റ്റേ ഓഫ് ദി 5FU. അപ്പൊ ഇത് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് നമ്മൾ 5FU ആയിട്ട് കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ട്. ഈ 5FU കുറെ നേരം സെല്ലിന്റെ അകത്ത് നിൽക്കും. അപ്പൊ എന്ത് പറ്റും? 5FU is able to act more. So 5FU acts for a longer period of time when given with folinic acid. So it enhances the effect. ടോക്സിസിറ്റി കുറയ്ക്കാനല്ല, എഫിക്കസി കൂട്ടാനാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഈ ഫോളിനിക് ആസിഡും 5FU കൂടെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു റെജിമൻ ആണ് ഫോൾഫോക്സ് എന്ന് പറയുക. FOLFOX ഫോൾഫോക്സ് റെജിമൻ is given for treatment of colon cancer. Capecitabine is a prodrug of 5FU. That is correct. It is converted inside the cell into 5FU. And important adverse effect of capecitabine and 5FU, most common adverse effect of capecitabine and 5FU other than bone marrow suppression is hand and foot syndrome. Hand and foot syndrome പഠിച്ചു വെച്ചു. അതിന്റെ കോമൺ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഹാൻഡ് ആൻഡ് ഫുട്ട് സിൻഡ്രോം. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ്, ഇറ്റ്സ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡെർമറ്റൈറ്റിസ്. കൈയും കാലൊക്കെ ചുമന്നിരിക്കും, പാദവും നമ്മുടെ കാലിന്റെ ഭാഗവും കൈയുടെ കൈപ്പത്തിയൊക്കെ ചുമന്നിരിക്കും. സോ കോൾഡ് പാമോപ്ലാന്റ എരിത്രോഡിസിസ്പേഷ്യ എന്ന് പറയും. പാമോപ്ലാന്റ എരിത്രോഡിസിസ്പേഷ്യ. Then dihydropyridine deficiency, dehydrogenase deficiency is a rare condition. Only less than 3 to 5% ഉള്ളൂ. അത് ഉള്ളവർക്ക് 5FU toxicity will happen because 5FU is metabolized by dihydropyridine. പിന്നെ cytarabine inhibits DNA polymerase. That is correct because cytarabine is an anti-metabolite. It is converted to cytarabine triphosphate, which goes and binds to DNA polymerase. And also it gets incorporated into the growing DNA chain and causes premature chain termination. Select the incorrectly matched pair. So here I have given some monoclonal antibodies and their uses. Out of these, which is incorrect? Yes, correct. Okay. Alemtuzumab ovarian cancer is incorrect. Rituximab is used for the treatment of non-Hodgkin's lymphoma. It's directed against CD20 present on B cells. Alemtuzumab is a it's actually directed against CD33. It is mainly used for treatment of acute myeloid leukemia. Then trastuzumab is directed against the HER2 bar mu. It is used for treatment of breast cancer. Bevacizumab is a VEGF. It's against the VEGF. It is again used for treatment of colon cancer. So, ഒത്തിരി മോണോക്ലോണൽ ആന്റിബോഡീസ് ഉണ്ട്. എങ്കിലും അതിനകത്ത് 2-3 ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതൊക്കെ കോമൺ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന, അത് കൂടാതെ ചോദിക്കുന്ന സംടൈംസ് ദേ ആസ്ക് അബൌട്ട് രണ്ട് വേറെ കോമൺ ആയിട്ട് 2 മോണോക്ലോണൽ ആന്റിബോഡീസ് ആണ് സെറ്റുക്സിമാബ് ആൻഡ് പനിറ്റുമുമാബ്. സെറ്റുക്സിമാബ് ആൻഡ് പനിറ്റുമുമാബ്. സെറ്റുക്സിമാബ് ആൻഡ് പനിറ്റുമുമാബ് ആർ യൂസ്ഫുൾ ഫോർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് colorectal cancer. They are directed against epidermal EGFR. EGFR-നെതിരെ ഡയറക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള 2 മോണോക്ലോണൽ ആന്റിബോഡീസ് ആണ് സെറ്റുക്സിമാബ് ആൻഡ് പനിറ്റുമുമാബ്. പിന്നെ വേറൊരു മോണോക്ലോണൽ ആന്റിബോഡി ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് ഇപ്പിലിമുമാബ്. ഇപ്പിലിമുമാബ് ഈസ് ഡയറക്റ്റഡ് അഗൈൻസ്റ്റ് CTLA4. ഇറ്റ് യൂസ്ഫുൾ ഫോർ malignant melanoma. ഓക്കെ. പിന്നെ
ആന്റിബോഡി ഡ്രഗ് കോൺജുഗേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമുണ്ട്. അത് ആന്റിബോഡിയുടെ കൂടെ ഓരോ ഡ്രഗും കൂടെ കയറ്റിവിടും. അതാണ് കോമൺ ആയിട്ട് രണ്ടെണ്ണം ചോദിക്കാറുള്ളത്. ഇബ്രിറ്റുമുമാബ് ടിയോക്സിറ്റാൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം. ഇബ്രിറ്റുമുമാബ് ടിയോക്സിറ്റാൻ, ഇറ്റ് ഈസ് ഡയറക്റ്റഡ് അഗൈൻസ്റ്റ് CD20, യൂസ്ഫുൾ ഫോർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് നോൺ ഹോഡ്ജിൻസ് ലിംഫോമ, ആൻഡ് ഓൾസോ ജെംറ്റുസുമാബ് ഒസോഗാമൈസിൻ, ഡയറക്റ്റഡ് അഗൈൻസ്റ്റ് CD33, യൂസ്ഫുൾ ഫോർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് AML. പിന്നെ നിങ്ങൾ വായിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വായിക്കാനായിട്ട് പറയുന്നത് ഇമ്മ്യൂൺ ചെക്ക് പോയിന്റ് ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് വായിച്ചോണം. എക്സാമ്പിൾസ് ഇമ്മ്യൂൺ ചെക്ക് പോയിന്റ് ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ്, ഇപ്പോഴത്തെ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് ഇമ്മ്യൂൺ ചെക്ക് പോയിന്റ് ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ്, അത് വായിച്ചോണം. പിന്നെ കാർ ടീസെൽ തെറാപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, CAR, കൈമറിക് ആന്റിജൻ റിസപ്റ്റർ ടീസെൽ തെറാപ്പി, കാർ ടീസെൽ തെറാപ്പി. അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് അതിന്റെ പേര്, ഡ്രഗിന്റെ പേരൊക്കെ നോക്കിയത്, വലിയ കഥയൊന്നും വായിക്കേണ്ട, ഡ്രഗിന്റെ പേരൊക്കെ നോക്കിയാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ്. ഓക്കെ, സെലക്ട് റോങ്ലി മാച്ച്ഡ് പെയർ. ടോക്സിസിറ്റി അമിലിയറേഷൻ. ടോക്സിസിറ്റി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കണമല്ലോ നമുക്ക് പേഷ്യന്റിനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പൊ അതിന് കൊടുക്കുന്ന ടോക്സിസിറ്റി അമിലിയറേഷൻ ഡ്രഗ്സ് ആണ് ഞാൻ റൈറ്റിൽ കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ലെഫ്റ്റിലുള്ളത് കീമോ ഡ്രഗ്. ഇതിൽ ഏതാണ് റോങ്ലി മാച്ച്ഡ്? ഇപ്പൊ നിങ്ങളെല്ലാം പെട്ടെന്ന് നോക്കുന്നതുകൊണ്ടാന്ന് തോന്നുന്നു, എല്ലാവരും പറഞ്ഞ തെറ്റാണ്. മെത്തോട്രക്സേറ്റിന്റെ ടോക്സിസിറ്റി അമിലിയറേഷൻ എന്തുവാ? ഫോളിക് ആസിഡ് ആണോ? അല്ലല്ലോ, ഫോളിനിക് ആസിഡ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഡിഫറെന്റ്. ഫോളിക് ആസിഡും ഫോളിനിക് ആസിഡും സെയിം അല്ല. അതെന്താന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ പോയി വായിച്ചോ. മെത്തോട്രക്സേറ്റിന്റെ ടോക്സിസിറ്റി അമിലിയറേഷൻ ഈസ് ഫോളിനിക് ആസിഡ്, നോട്ട് ഫോളിക് ആസിഡ്. പിന്നെ അഡ്രിയാമൈസിന്റെ ഡെക്സറസോക്സൈൻ. അഡ്രിയാമൈസിൻ ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ഡോക്സോറൂബിസിൻ. അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടോക്സിസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാർഡിയാക് ടോക്സിസിറ്റി ആണ്. കാർഡിയാക് ടോക്സിസിറ്റി ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദി ഫ്രീ അയൺ. അപ്പൊ ഫ്രീ അയൺ കാരണമാണ് കാർഡിയാക് ടോക്സിസിറ്റി. അപ്പൊ ഡെക്സറസോക്സൈൻ ഈസ് എ അയൺ കീലേറ്റർ. അപ്പൊ എന്ത് പറ്റും? അയൺ കീലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് യു ക്യാൻ റെഡ്യൂസ് ദി കാർഡിയാക് ടോക്സിസിറ്റി. ദാറ്റ് ഈസ് സോ ഡെക്സറസോക്സൈൻ ഈസ് ദി toxicity amelioration drug given to treat adriamycin. It is a iron chelator. Methotrexate folic acid തെറ്റാണ്. അതിനകത്ത് ആൻസർ methotrexate folic acid. ഓപ്ഷൻ ഈസ് ബി ആണ് ആൻസർ. Methotrexate toxicity amelioration is not folic acid, it is folinic acid. അതിന്റെ ഫോളിനിക് ആസിഡിന്റെ വേറൊരു പേരാണ് ല്യൂക്കോവോറിൻ. ല്യൂക്കോവോറിൻ റെസ്ക്യൂ എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ? പിന്നെ സിട്രോവോറം ഫാക്ടർ, ഇതൊക്കെ ഫോളിനിക് ആസിഡിന്റെ വേറെ പേരുകൾ. പിന്നെ സൈക്ലോഫോസ്ഫമൈഡ് ആൻഡ് ഡിഫൈബ്രോറ്റേഡ്. സൈക്ലോഫോസ്ഫമൈഡിന്റെ നമ്മൾ എല്ലാവരും എപ്പോഴും പഠിച്ചു വെക്കുന്ന അഡ്വാൻസ് എഫക്ട് ഹെമറാജിക് സിസ്റ്റൈറ്റിസ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് മെസ്ന, അതൊന്നും ചോദിക്കത്തില്ല, അതെല്ലാവർക്കും അറിയാം. സോ വാട്ട് ദേ വിൽ ആസ്ക് ഈസ് ഹെപ്പാറ്റിക് വീനോ ഒക്ലൂസീവ് ഡിസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡിസീസ് ഉണ്ട്. അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ പറയുന്നില്ല, സമയമില്ലാത്ത. ഹെപ്പാറ്റിക് വീനോ ഒക്ലൂസീവ് ഡിസീസ്. ഹെപ്പാറ്റിക് വീനോ ഒക്ലൂസീവ് ഡിസീസിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഡിഫൈബ്രോറ്റൈഡ്. ഡിഫൈബ്രോറ്റൈഡ് ഈസ് എ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഫോർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് അല്ല, പ്രിവെൻഷൻ കൊടുക്കുക. അതായത് വന്നാലും കൊടുക്കുക, വരുന്നതിന് മുമ്പ് കൊടുക്കുക. ഹെപ്പാറ്റിക് വീനോ ഒക്ലൂസീവ് ഡിസീസ്. സിസ്പ്ലാറ്റിന്റെ ടോക്സിസിറ്റി അമിലിയറേഷൻ ആണ് അമിഫോസ്റ്റിൻ. Amifostin helps to reduce the renal toxicity of cisplatin. Cisplatin can produce renal nephrotoxicity. Amifostin helps to reduce the cisplatin-induced nephrotoxicity. Amifostin also helps to reduce the mucositis caused by radiation and chemo. ഈ മ്യൂക്കോസൈറ്റിസ്, സിറോസ്റ്റോമിയ ഒക്കെ വരും ഈ റേഡിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കീമോ ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ. അതിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഡ്രഗാണ് അമിഫോസ്റ്റിൻ. ഇറ്റ് ഓൾസോ ഹെൽപ്സ് ടു റെഡ്യൂസ് സിസ്പ്ലാറ്റിൻ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് നെഫ്രോടോക്സിറ്റി. Yes, correct. So nintedanib is a drug used for idiopathic pulmonary IPF എന്നാണ്, idiopathic pulmonary fibrosis. അതുപോലെ ഈ പോസ്റ്റ് കോവിഡിൽ നമുക്ക് കുറെ പേർക്ക് നമ്മൾ ഈ നിന്റഡാനിബ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നിന്റഡാനിബിന്റെ കൂടെ അതുപോലെ തന്നെ കൊടുക്കുന്ന വേറൊരു ഡ്രഗാണ് പിർഫെനിഡോൺ. സോ പിർഫെനിഡോൺ ആൻഡ് നിന്റഡാനിബ് ആർ ഗിവൺ ആസ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഫോർ ഇഡിയോപ്പതിക് പൾമണറി ഫൈബ്രോസിസ്. ദേ ആർ, നമ്മൾ ജനറലി അതിന്റെ പേര് വിളിക്കുന്നത് ആന്റി ഫൈബ്രോട്ടിക് ഏജൻസ് എന്ന് പറയും. ആന്റി ഫൈബ്രോട്ടിക് ഏജൻസ് നിന്റഡാനിബ് ആൻഡ് pirfenidone. In nintedanib is a tyrosine kinase inhibitor. It acts on the tyrosine kinase related to FGF, fibroblast growth factor receptor. Fibroblast growth factor receptor ന്റെ കൂടെ ഒരു ടൈറോസിൻ കൈനേസ് അറ്റാച്ച് ആയിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ താഴെ ഈ അതിന്റെ ഇൻട്രാസെല്ലുലാർ പോർഷനിൽ ടൈറോസിൻ കൈനേസ് ഉണ്ട്. ഫൈബ്രോബ്ലാസ്റ്റ് ഗ്രോത്ത് ഫാക്ടർ റിസെപ്റ്ററിന്റെ കൂടെ അറ്റാച്ച് ആയിട്ടുള്ള ടൈറോസിൻ കൈനേസിന്റെ ഇൻഹിബിറ്റർ ആണ് നിന്റഡാനിബ്. പിർഫെനിഡോൺ ഈസ് അനദർ ആന്റി ഫൈബ്രോട്ടിക് ഏജന്റ്. ജെഫ്റ്റിനിബ് നമ്മൾ എന്തിനാ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ജെഫ്റ്റിനിബ്, എർലോട്ടിനിബ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. നിങ്ങൾ അതിനൊക്കെ നമ്മൾ ലങ് ക്യാൻസറിന് യൂസ് ചെയ്യും. പിന്നെ വരുന്ന സാധനങ്ങൾ കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് ഇമാറ്റിനിബ്, ദാസാറ്റിനിബ്, നിലോറ്റിനിബ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത്. BCR-ABL ടൈറോസിൻ കൈനേസ് ഇൻഹിബിറ്റർ ആക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ആക്റ്റീവ് അഗൻസ്റ്റ് CM. അല്ലേ? ജെഫ്റ്റിനിബ് അഗൻസ്റ്റ് CA ലങ്. ഈ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇമാറ്റിനിബ്, ദാസാറ്റിനിബ്, നിലോറ്റിനിബ് ഒക്കെ CML യൂസ് ചെയ്യും. പിന്നെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ബാറിസിറ്റിനിബ്. ബാറിസിറ്റിനിബ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനമുണ്ട്. ബാറിസിറ്റിനിബ്
അത് ഹെപ്പറ്റോസെല്ലുലാറിൽ വന്നിട്ട് സോറാഫെനിൻ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് സോ ഈ ബാറിസിറ്റിനിൻ ഈസ് യൂസ് ഫോർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് റുമറ്റോയ്ഡ് ആർത്രൈറ്റിസ്. അത് ഓർത്ത് വെച്ചോണം. ബാറിസിറ്റിനിൻ. ടോഫാസിറ്റിനിൻ അഗൈൻ യൂസ്ഫുൾ ഫോർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് റുമറ്റോയ്ഡ് ആർത്രൈറ്റിസ്. ടോഫാസിറ്റിനിൻ. പിന്നെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈറോസിൻ കൈനേസ് ഇൻഹിബിറ്റർ ആണ് റക്സോലിറ്റിനിൻ. റക്സോലിറ്റിനിൻ, RUXO. റക്സോലിറ്റിനിൻ ഈസ് യൂസ്ഫുൾ ഫോർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് നമ്മുടെ പോളിസൈത്തീമിയ വേറ ആൻഡ് മൈലോഫൈബ്രോസിസ്. മൈലോപ്രോലിഫറേറ്റീവ് ഡിസോർഡേഴ്സ് എന്ന് പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? പോളിസൈത്തീമിയ വേറ ആൻഡ് മൈലോഫൈബ്രോസിസ്, അതിന് കൊടുക്കുന്നതാണ് റക്സോലിറ്റിനിൻ. പിന്നെയും വേറെ കുറെ സാധനങ്ങളുണ്ട്, അന്നിപ്പോ ഞാൻ പറയുന്നില്ല. നിങ്ങൾ ഇത്രയും പഠിച്ചു. പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം പറഞ്ഞിട്ട് ആരോ HCCയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പം സുനിറ്റിനിബ്, സോറാഫെനിബ്, പാസോപാനിബ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സാധനമുണ്ട്. സുനിറ്റിനിബ്, സോറാഫാൻ, അത് മൾട്ടി കൈനേസ് ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ്, മെയിൻലി ഡയറക്റ്റഡ് അഗൈൻസ്റ്റ് PEGFR. അത് ഹെപ്പറ്റോസെല്ലുലാർ റീനൽ കാർസിനോമ, റീനൽ സെൽ കാർസിനോമയൊക്കെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സുനിറ്റിനിബും പാസോപാനിബും. സോറാഫെനിബും മെയിൻലി HCC. പിന്നെ വെമുറാഫെനിബ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം, വെമുറാഫെനിബ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഡയറക്റ്റഡ് അഗൈൻസ്റ്റ് ദ BRAF. BRAFിനെതിരെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് വെമുറാഫെനിബ്, യൂസ്ഫുൾ ഫോർ മലിഗ്നന്റ് മെലനോമ. ഒത്തിരി ടൈറോസിൻ കൈനേസ് ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു കുറച്ച് ബേസിക് കുറച്ചെണ്ണം അത്രയെങ്കിലും പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇൻറ്റഡാനിബ്, ബാറിസിറ്റിനിബ്, ടോഫാസിറ്റിനിബ്, റക്സോലിറ്റിനിബ്, പിന്നെ ഇമാറ്റിനിബ്, താസാറ്റിനിബ്, നിലോറ്റിനിബ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ജെഫ്റ്റിനിബ്, എർലോട്ടിനിബ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. പിന്നെ സുനിറ്റിനിബ്, സോറാഫെനിബ്, പാസോപാനിബ്, വെമുറാഫെനിബ്. വെമുറാഫെനിബ് ഇപ്പൊ പുതിയതായിട്ട് വന്നത്, അത് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാൻ ആയിരിക്കും. വെമുറാഫെനിബ് ആക്റ്റീവ് അഗൈൻസ്റ്റ് BRAF, യൂസ്ഫുൾ ഫോർ മലിഗ്നന്റ് മെലനോമ. പലതിന്റെ പേരിൽ തന്നെ അത് കാണും. ഇപ്പൊ വെമുറാഫെനിബിൽ ഓർത്ത RAF അതിനകത്ത് തന്നെ ഉണ്ട്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഫുൾ അഗൈൻസ്റ്റ് BRAFിനെതിരെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. പലതിന്റെയും പേരിൽ തന്നെ ആ ഡ്രഗിന്റെ ഒരു ക്ലൂ കാണും. അത് നമ്മളത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അങ്ങനെ പലതും ഫാർമക്കോളജിയിൽ ഓർത്ത് വെക്കും. Now going on to the last question. mTOR inhibitor is, so the answer is C. സൈക്ലോസ്പോറിൻ. അപ്പൊ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇമ്മ്യൂണോ സപ്രസൻസും കൂടെ ജസ്റ്റ് പെട്ടെന്ന് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞുതരാം, നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട്. സോ ഇമ്മ്യൂണോ സപ്രസൻസ് ജനറലി നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ, ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അല്ല, പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ പറയുവാണെങ്കിൽ കാൽസിന്യൂറിൻ ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. കാൽസിന്യൂറിൻ ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സിന്റെ അകത്ത് വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എ സൈക്ലോസ്പോറിനും, ഓപ്ഷൻ ബി ടാക്രോലിമസ്. Cyclosporin and tacrolimus are calcineurin inhibitors. Cyclosporin binds to cyclophilin while tacrolimus binds to FKBP. Okay, അത് ഓർത്ത് വെച്ചു. Okay, so calcineurin inhibitors എന്ന് പറയുന്നതാണ് cyclosporin, tacrolimus. mTOR inhibitors ഏതൊക്കെയാണ്? സൈറോലിമസ്, എവറോലിമസ്. ഈ സൈറോലിമസും ടാക്രോലിമസും ഒരേപോലെ പേര് കേട്ട ഒരുപോലെ ഇരിക്കുമെങ്കിലും അത് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പാണ്. ഓക്കെ, so cyclosporin and tacrolimus are calcineurin inhibitors, while sirolimus and everolimus are mTOR inhibitors. mTOR എന്തുവാന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ നെറ്റ് നോക്കി പഠിച്ചേക്ക്. അന്ന് ചോദിക്കത്തില്ല, ഇത്രയും പഠിച്ചു mTOR inhibitor എന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ. ആന്റി മെറ്റബോളൈറ്റ്സ് ലൈക്ക്, ഏതാ എക്സാമ്പിൾ? അടുത്ത ഗ്രൂപ്പ് ആന്റി മെറ്റബോളൈറ്റ്സ് ലൈക്ക് ആസാതയോപ്രിൻ ആൻഡ് MMF. MMFന്റെ മെക്കാനിസം എപ്പോഴും ചോദിക്കും. MMFന്റെ മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷൻ ഈസ് IMP ഡീഹൈഡ്രജനേസ് ഇൻഹിബിറ്റർ. IMP ഡീഹൈഡ്രജനേസ് ഇൻഹിബിറ്റർ, അതാണ് MMF. MMF ആണ് ഓപ്ഷൻ ഡി. മൈക്കോഫെനിലിന്റെ നമ്മുടെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് MMF. അപ്പൊ സൈക്ലോസ്പോറിൻ, ടാക്രോലിമസ് ഈസ് കാൽസിന്യൂറിൻ ഇൻഹിബിറ്റർ, സൈറോലിമസ് ഈസ് mTOR ഇൻഹിബിറ്റർ, MMF ആൻഡ് ആസാതയോപ്രിൻ ഒക്കെ ആന്റി മെറ്റബോളൈറ്റ് ആണ്. ദേ ആർ മെയിൻലി ആക്ടിങ് ഇൻ പ്യൂറിൻ സിന്തസിസ് ഇൻഹിബിഷൻ. ആൻഡ് പിന്നെ കോർട്ടിക്കോസ്റ്റെറോയിഡ്സ് നമുക്കെല്ലാം അറിയാം. പിന്നെ ഉള്ളതാണ് കോസ്റ്റിമുലേഷൻ ബ്ലോക്കേഴ്സ്. കോസ്റ്റിമുലേഷൻ ബ്ലോക്കേഴ്സ്. കോസ്റ്റിമുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ആന്റിജൻ പ്രസന്റിംഗ് സെൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്യൂമർ സെല്ല് ഒരു T സെല്ലുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, MHC T സെൽ റിസപ്റ്ററോട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഈ T സെല്ലിന്റെ CD28 ഈ മറ്റേ നമ്മുടെ ഈ ആന്റിജൻ പ്രസന്റിംഗ് സെല്ലിന്റെ CD80/86 ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യും. ആ CD80/86 ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് അബാറ്റാസെപ്റ്റ്, ബെലാറ്റാസെപ്റ്റ്, അബാറ്റാസെപ്റ്റ്. അതൊക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഫുൾ കോസ്റ്റിമുലേഷൻ ബ്ലോക്കർ. അപ്പൊ കോസ്റ്റിമുലേഷൻ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? ഇമ്മ്യൂണോ സപ്രഷൻ നടക്കും. ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റിമുലേഷനും കൂടെ ഉണ്ടായാലേ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. കോസ്റ്റിമുലേഷൻ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ T സെല്ല് പിന്നെ ഒന്നിനും കൊള്ളത്തില്ല. പിന്നെ ഇന്റർലൂക്കിൻ-2 റിസപ്റ്റർ. ഇന്റർലൂക്കിൻ-2 is the most important factor which causes T cell replication, multiplication, activation, differentiation ഒക്കെ. അപ്പൊ ഇന്റർലൂക്കിൻ-2 ബ്ലോക്കർ ആണ് ബേസിലിക്സിമാബ്. ബേസിലിക്സിമാബ് is ഇന്റർലൂക്കിൻ-2 ബ്ലോക്കർ. ഇന്റർലൂക്കിൻ-2 റിസപ്റ്റർ ആന്റഗണിസ്റ്റ് ആണ് ബേസിലിക്സ്. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ്ലി സം മോണോക്ലോണൽ ആന്റിബോഡി. മോണോക്ലോണൽ അല്ല, ആദ്യം ഒരു മോണോക്ലോണൽ അല്ലാത്ത ആന്റിബോഡിയാണ് ആന്റി തൈമോസൈഡ് ഗ്ലോബുലിൻ. അപ്പൊ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഈസ് calcineurin inhibitor, mTOR inhibitor, anti-metabolite, corticosteroid, co-stimulation blocker,
ഇന്റർലൂക്കിൻ 2 റിസപ്റ്റർ ആന്റഗണിസ്റ്റ് ആൻഡ് ആന്റിബോഡീസ്. ആന്റിബോഡീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മോണോക്ലോണൽ അല്ലാത്തൊരു ആന്റിബോഡി ഉണ്ട്, ആന്റി തൈമോസൈറ്റ് ഗ്ലോബുലിൻ. പിന്നെ മോണോക്ലോണൽ ആന്റിബോഡീസ് ലൈക്ക് ന്യൂറോമോണാബ് CD3, ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ കോൾഡ് OKT3. പിന്നെ അലംറ്റുസുമാബ്, നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു CD33 ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ബേലിമുമാബ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനമുണ്ട്, ബേലിമുമാബ്. ഇറ്റ് ടാർഗറ്റ്സ് മോളിക്യൂൾ കോൾഡ് ബി സെൽ ലിംഫോസൈറ്റ് സ്റ്റിമുലേറ്റർ, ബ്ലിസ് എന്ന് പറയും, ബ്ലിസ്, ബി സെൽ ലിംഫോസൈറ്റ് സ്റ്റിമുലേറ്റർ. ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഫുൾ ഫോർ ട്രീറ്റിംഗ് SLE. ഇതൊക്കെയാണ് മോണോക്ലോണൽ ആൻഡ് അല്ലാത്ത ആന്റിബോഡീസ്. ന്യൂറോമോണാബ് CD3, ഓൾസോ കോൾഡ് OKT3, അലംറ്റുസുമാബ് അഗൈൻസ്റ്റ് CD33, ബേലിമുമാബ് അഗൈൻസ്റ്റ് ബ്ലിസ്, ബി സെൽ ലിംഫോസൈറ്റ് സ്റ്റിമുലേറ്റർ ഫോർ ട്രീറ്റിംഗ് SLE. ഇതാണ് ബേസിക് ആയിട്ട് ഇമ്മ്യൂണോ സപ്രസൻസ്. സോ ഇത് സമയമായി, ഏതായാലും ഫിനിഷ് ചെയ്തു, 2 മണിക്കൂർ എടുത്തു. സോ എനിവേ പോയിന്റ് ഈസ് ഒത്തിരി ഉണ്ട്, ഇനി ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക്. പക്ഷേ വാട്ട് യു ഷുഡ് റിമെമ്പർ ഈസ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇത്രയും പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളിലും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചേക്കും.